नमस्कार सगळ्यांना. आजच्या BMMच्या सेशनमध्ये सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तर आज आपल्याकडे एक नवा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट घेऊन आपण आलेलो आहोत. अलकाच्या मदतीने जयश्री परदेशी आज आपल्याला न्यूमरोलॉजी या विषयाबद्दल माहिती सांगणार आहेत. त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करणार आहेत. अलका विल आस्क सम क्वेश्चन्स, इंटरव्ह्यू टाईप ऑफ क्वेश्चन्स टू स्टार्ट विथ. आणि मग नंतर आपल्याला कुणाला प्रश्न असतील तर आपण ते विचारू शकतो. तर नेहमीप्रमाणे आपण सेशनची सुरुवात एका शॉर्ट मेडिटेशननी करूयात. तर त्यासाठी आपण सुरुवात करूयात. प्रत्येकाने जिथे तुम्ही आहात तिथे कम्फर्टेबली बसा. सिट रिलॅक्स अँड अलर्ट. And we can sit in a dignified posture where our back is straight. Our back is a symbol of strength, support to our body. So in meditation, it's always advisable to have your back straight but not stiff. You may close your eyes if that helps you to connect inside. And you can take nice, relaxing 2-3 deep breaths to come inside your body. And now you can have normal, natural breathing. With each breath in, you can strengthen your spine, your back a little bit. And with each breath out, you can relax or ground yourself towards the ground. While you are breathing as if you are getting energy from earth, strengthening your back. And while breathe out, you are letting go anything that is not needed for next hour or so. And completely being present here and now. Nothing to achieve, nowhere to go, nothing to do, nothing to fix. Just 100% being here into this present moment. With each breathing in from ground, energy from ground, strengthening your back. With each breath out, letting go any holding, stress, anxiety that might be present, and just being here and now. Resting into awareness, relaxing into awareness while your back is straight. Feeling your backbone, relaxing into this moment. Just being aware of your breathe in, breathe out, your backbone. If you notice that any thought or emotion arise in the mind, just lightly noting it, being aware of it, as if you are witnessing it, drashta, as if you are feeling it, witnessing it. Without identifying with the thought, as you rest into this moment, into your awareness, being open to feel your body at your back area, feeling your breath,
in and out, natural breathing. And without identifying with any of your body part or things that are arising in your mind, resting into awareness. Seeing if you can bring little curiosity, little interest and gentleness as you settle into your awareness. Breathing in, breathing out. And let go of your attention into awareness. Letting go of this meditation, bringing your awareness to your body area, hands, legs, stomach, and slowly opening your eyes and connecting with surrounding. Thank you. And now I will request Alka to introduce our speaker today and to proceed with the session. Thank you. Thank you so much, Anjali. Thanks a lot. So we are very excited. आज आपल्याकडे एक वेगळा टॉपिक जो आधीपर्यंत कधी झालेला नाहीये आणि त्या एका वेगळ्या टॉपिकवरती आपण आज बोलणार आहोत. सो मेनी मेनी थँक्स टू जयश्री परदेसी अँड शी हॅज जॉईंड ऑल द वे फ्रॉम इंडिया. ती ॲक्च्युली ट्रॅव्हलमध्ये आहे, परंतु शी हॅज जॉईंड फ्रॉम गुजरात. ॲक्च्युली ती आहे मुंबईची, पण ती गुजरातवरनं आत्ता जॉईन झाली आहे. आणि जयश्रीला मी गेल्या जवळजवळ 4-5 वर्षापासून ओळखते आणि दॅट इज बिकॉज ऑफ माय व्हेरी क्लोज फ्रेंड मनीषा कोरडे. आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू हर दॅट आय गॉट इंट्रोड्यूस टू हर हर नॉलेज अँड तिचा एवढ्या लहान वयामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी तिने अचीव्ह केल्या. सो तिने जो बायो तिच्याकडे मी मागितला होता तर त्याच्यामध्ये तिने खूप छोटंसंच लिहिलेलं आहे, पण आय एम गोइंग टू रीड दॅट, बट शी हॅज अचीव्ड मोर दॅन वॉट शी हॅज रिटन ऑलरेडी. So Jayashri Pardesi is a seasoned numerologist practitioner, tarot card reader, also Lama Fera healer and relationship advisor with 9+ years of experience. She provides expert guidance in astrology, numerology, tarot readings, energy healing, and relationship counseling, empowering individuals to make informed decisions and unlock their potentials. सो बऱ्याचशा अशा छोट्या छोट्या मिळतील. ॲज आय सेड की तिने खूप छोटीशी इंट्रोडक्शन दिली आहे तिने त्या स्वतःची. पण वी आर व्हेरी व्हेरी ग्रेटफुल जयश्री. थँक्यू सो मच फॉर गिव्हिंग युअर टाइम इन युअर बिझी स्केड्यूल to come to this platform also, and we are all excited to hear from you. So the way it is going to go is we will ask like an interview style questions to you to begin with. And then after that, the platform will be open for all our great audience here. They are always curious. There are lots of questions always. And we'll start with the small session with you just to understand. So my first question is, first of all, with this एवढं कमी एज असताना पण छोट्या एजमध्ये why did you turn into this occult science, and especially आत्ताच्या काळामध्ये की what made you think about this? For this, I will say first of all, तो सगळ्यांना माझ्याकडून एक नमस्कार. हृदयातून थँक यू एव्हरी सिंगल पर्सन जे जे ह्याच्यामध्ये मीन्स जॉईन झालेलं आहे. इवन अलका मॅम, थँक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. कारण की मोस्ट ऑफ मी ऑनलाईन किंवा तुम्ही बघितलं असेल, मोस्ट ऑफ मी पिक पण नाही ठेवते. माझं मोस्ट ऑफ सगळेही ऑफलाईन म्हणजे व्हॉट्सअप वगैरे त्याच्यावरच मी मोस्ट ऑफ प्रेडिक्शन्स अँड ऑल करत आहे. दिस इज द फर्स्ट टाईम I am coming on an online platform. So thanks to every single person and to all my gurus for giving me this opportunity to come live. So thanks so much. आणि जस्ट तुम्ही आता तुमचे क्वेश्चन विचारलं की का मी ह्या सायन्समध्ये जॉईन झाले. सिरियसली असे मला हे नाही माहिती होतं की माझ्यामध्ये पण अशी टॅलेंट आहे की इवन आय कॅन गिव्ह दॅट प्रेडिक्शन्स टू एनीबडी. मी लहानपासून आय वॉज दॅट आय गॉट अट्रॅक्टेड टू नंबर्स अँड ऑल.
आणि जेव्हा पण मी कुठे नंबर्स बघायची, आय यूज टू स्टार्ट डुईंग टोटल टू एव्हरी सिंगल नंबर, की हे नंबर हे आहे. आणि माझ्यामध्ये मे बी हे माझा पास्ट लाईफचं असेल, आय डोंट नो. आय गॉट कनेक्टेड टू पीपल्स जे लोक माझा बर्थ आणि डेस्टिनी नंबरला कनेक्टेड आहे. कसे जसं मी हे नंतर तुम्हाला सांगेन बर्थ डेस्टिनी नंबर इज वॉट. नंबर्स लाईक जसं तुमचं नंबर आहे, यू गेट कनेक्टेड टू दोज थिंग. माझा बर्थ नंबर 6 आहे, सो आय एम कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ 6 नंबर. जसं की 6 नंबर कसे आहे, हे लोक कसे असतं, आय गॉट कनेक्टेड टू दोज थिंग्स अँड ऑल. अँड मला ना ह्याच्यामध्ये खूप बिग टाईम आय गॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स. आणि जसं जसं माझं फ्रेंड सर्कल्स भेटलं, कोणाच्या आयुष्यात काही प्रॉब्लेम्स असायचं, तर मी आय वॉज लाईक तुझं वाढदिवस सांग ना मला काय आहे. आय यूज टू राईट, मी टोटल करायचं सगळ्यांचे नंबर अँड ऑल. आणि ते टोटल केलं की मला वाटतं की हां ह्याचं हे नंबर आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये हे प्रॉब्लेम असेल. अँड दॅर वॉज नो लर्निंग फ्रॉम एनीथिंग, नथिंग. इट वॉज जस्ट माय सेल्फ एक्सपिरियन्स आय वॉज गोईंग थ्रू. फ्रॉम स्कूल लाईफ आय वॉज इंटरेस्टेड इन पामनेस्ट्री. मी लोकांचा हात बघून प्रेडिक्शन सांगायची की तुमचं या आयुष्यात असं आहे, तुमचं लव्ह मॅरेज आहे. अँड दॅट इज इट्स लाईक आपण कसे असतं, आपल्याला काहीमध्ये आपल्याला वाटतं की आपण काही सांगितलं हेचं प्रेडिक्शन आणि लोकांचं हे खरं होतं आहे. बट आय वॉज नॉट नोईंग की माझं जे वर्ड आहे इट वॉज बिकमिंग स्पेल अँड वॉट एव्हर आय वॉज सेईंग इट वॉज कमिंग ट्रू. बट विथ टाईम आय वॉज लाईक मला टाईम आठवण आहे 2005. दॅट टाईम आय गॉट कनेक्टेड. न्यूजपेपरमध्ये काही काही असं सेक्शन यायचं ज्याच्यामध्ये न्यूमरोलॉजी सेक्शन असायचं. आय न्यूड की न्यूमरोलॉजीमध्ये म्हणजे इट इज वास्ट सब्जेक्ट आणि तरी पण लोकांना हे सब्जेक्ट नाही माहिती आहे. स्टील आय एम सेइंग यू. तिथं मी बघितलेलं लोकांचं माझं आयुष्यात हे प्रॉब्लेम आहे, माझं वाढदिवस आहे. काही लोक टाईम पण नाही सांगायचं कारण की टाईम कसे आता ॲस्ट्रॉलॉजी आपण ॲस्ट्रॉलॉजी बघत आहे राईट. पण जर तुम्ही न्यूमरोलॉजीमध्ये बघणार, न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो मेकिंग अ चार्ट. जसं त्याला लोशो ग्रिड म्हणत आहे. आपलं आज ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये जसं चार्ट असतं तसेच हे ह्याच्यामध्ये एक सिम्पल असं सिम्पलिसिटीमध्ये तुम्हाला माहिती पडेल माणसाच्या आयुष्यात काय चाललं आहे, त्यांच्या आयुष्यात काय घडलं असेल किंवा फ्युचरमध्ये काय होणार. इट इज दॅट डेप्थ. पण ह्याचं एक टेक्निक, एक स्किल असतं. यू कांट प्रेडिक्ट इट लाईक दॅट ओनली बाय जस्ट नोईंग अ पर्सन्स बर्थ नंबर. ह्याच्यामध्ये काही कार्मिक नंबर असतं विच इज लाईक तुम्ही पास्ट लाईफ ते वाढदिवस समजूनच आम्ही सांगू शकते की हां हे तुम्ही पास्ट लाईफ घेऊन आलेले आहे, ह्यांचे काही कर्मासाठी जन्म झालेला आहे. ओन्ली बाय बर्थ डे. ह्याच्यामध्ये मी टाईम पण नाही विचारू शकते किंवा तुमचे काय बर्थ टाईम किंवा बर्थ लोकेशन. ओन्ली द थिंग मी मोस्ट ऑफ नावच विचारत आहे बिकॉज आपलं जे नेम आहे, नेम इज कम्पॅटेबल टू आपलं बर्थ नंबर. तर आय गॉन डेप्थ लाईक प्रत्येकांना मी विचारायची क्वेश्चन्स इन ऑल. तर मला वाटलं की इट्स मॅजिकल आणि हे मॅजिकसारखं आहे. आणि जेव्हा पण मी विचारायचं आणि मला माहिती पडलं ह्याचे वाढदिवस हे आहे, हे ह्यांचे आयुष्यात हे असेल, ह्यांचे नेचर असं असेल. अँड लेट आय गोईंग टू थ्रू स्टडीज अँड ऑल. आय वॉज इन टू कस्टमर फील्ड. तर तिथं कस्टमर्स यायचं आणि माझं कस्टमर जेव्हा माझ्यासोबत असायचं ना ते एक तास राहायचं. माझं बॉस वॉज गेटिंग अँग्री की ह्याच्यासोबत कशाला सगळे एक तास गमवते. लोकांना पण इंटरेस्ट यायचं हे काहीतरी नवीन आहे. तर दॅट टाईम आय रिअलाइज की इट वर्क्स. आणि मला तेव्हा एक क्लायंटनी सजेस्ट केलं की एक पुस्तक असतं म्हणजे आय विल शेअर द ऑथर इफ पीपल विल से इफ यू गाईज विल आस्क विच ऑथर. He used to do previously out in most often out of country when uh, Hitler, those peoples are there, they used to travel and all. तिथं माहिती पडायचं की ह्या दिवशी तुम्ही आता हे बोटवरून ट्रॅव्हल करत आहे, तुमच्या आयुष्यात काही घडणार, तुम्ही हे ट्रॅव्हल करू नका. इवन टायटॅनिक पण ज्या दिवशी झालेलं, इफ आपण न्यूमरोलॉजिकली केलेलं प्लस तुम्ही ॲस्ट्रॉलॉजी त्या दिवशीचं इफ तुम्ही काढणार, यू विल बी सरप्राईज्ड की दोघंही डिटेल्स अलाइंड होत आहे. पण न्यूमरोलॉजी आहे ना हे तुम्हाला सोपं सांगणार की हां ह्याच्यामुळे प्रॉब्लेम झालेला आहे नंबर्समुळे. तर दोज वॉज द थिंग. अँड विथ टाईम आय गॉट इन डेप्थ अँड स्टील आय एम स्टील ऑन लर्निंग फेज. मी असं नाही सांगणार. इवन मला माणसांचं बर्थ टोटलमधून माहिती पडतं ह्यांच्या बाळ जर असेल ना तर मे बी चान्सेस आर दॅट त्याच्यामध्ये काहीतरी एक स्पेशल चाइल्ड असतं ना तसं असू शकते. तर मी माझा एक्सपिरियन्स एक शेअर करणार कारण की मी एक माझं कलिग होतं त्यांना आय वॉज नॉट नोईंग फ्रॉम लॉंग टाईम पण ही वॉज व्हेरी मच रिझर्वड अँड ऑल. तर मी फक्त विचारलं की
सर तुमचा वाढदिवस इफ पॉसिबल असेल मला तुम्ही सांगू शकताय का? तर त्यांनी मला सांगितलं. तर मी त्यांना सांगितलं की तुमचं किती बाळ आहे? कारण की एक बाळामध्ये तुम्हाला काहीतरी असं प्रॉब्लेम असेल. अँड आय वॉज नॉट नोईंग बिकॉज आय वॉज इन दॅट कॉन्फिडंट की हां, मी मोस्ट ऑफ जे रिसर्च केलेले रिसर्च पार्टमध्ये मला ते दिसून आलेलं होतं. तर त्यांनी सांगितलं की मी विचारलं ना त्यांना की तुमच्या बाळाला असं-असं काही प्रॉब्लेम असेल. ही वॉज सरप्राईज्ड अँड मला त्यांनी कसे आता सगळे स्टाफ होते त्यांच्यासमोर त्यांनी मला काही सांगितलं नाही. पण लेटर ऑन त्यांनी मला सांगितलं की जयश्री मॅम तुम्हाला असं का कसं माहिती पडलं? बिकॉज दिस थिंग्स आर देअर. हे फक्त माझं फॅमिली आणि मलाच माहिती. मी आतापर्यंत कोणाच्या समोर शेअर पण नाही केलं. तर बर्थ डेट झालं किंवा डेस्टिनी नंबर झाला त्याच्याने आपल्याला बरंच काही माहिती पडतं. So these things are there. Even आता तुम्ही where you are located, if it's aligned to your birth number or destiny number, your success is there or not, that also I can understand. कि yeah, your success is there in that part of area, either your room number. These things are there and numerology is that vast science ना तुम्ही जर तुम्ही याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतला ना तुम्ही एन्जॉय करणार आहे, खूप एन्जॉय करणार आहे आणि इतकं डेप्थ आहे ना, की प्रत्येक दिवशी तुम्हाला काही नवीन ज्ञान भेटणार, की चला आता आणखीन काय आहे, आणखीन काय आहे आणि तुम्ही कोणाशी कनेक्ट पण झालं, तुम्ही अंडरस्टँड करणार, की हां, माझं यांच्यासोबत कसे कनेक्शन होतं, तर यांचा वाढदिवस हे नंबर असेल, हे असं असतं. दिस इज द रिझन आय गॉट इन दॅट इवन आय से यू वन थिंग तुमच्या बर्थ नंबरने तुम्ही हे पण माहिती पडू शकते की ह्या माणसाचं डेथचं पण डेट माहिती पडू शकते. पण ॲज पर इन्स्ट्रक्शन्स इन ऑल ॲस्ट्रोलॉजी याच्यामध्ये सांगितले की यू शुड नेवर गिव्ह द होल आयडिया ऑफ डेथ प्रेडिक्शन इज नॉट अलाउड. दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड. पण ते समजून येतं अँड सॅड टू से माय फादर एक्सपायर्ड अँड दॅट टाईम त्याच्यानंतर आय गॉट मोर इन डेप्थ. कारण की जेव्हा मी त्यांच्या डेथचं डेट पूर्ण टोटल केलं अँड आय वॉज लिटरली क्राईंग की मला समजून का नाही आलं की इट वॉज हिज लास्ट टाईम. सो थिंग्स आर दॅर. यू गॅट टू थिंक अँड कसं असतं समटाईम्स इट्स फ्रॉम अवर पास्ट लाईफ ऑल्सो. असं नाही की हां आय विल से आय एम एक्सपर्ट. नो, आय एम स्टील अ लर्नर. पण लर्निंग इज अ डिफरंट थिंग आणि हे तुम्ही पास्टमधून तुमच्या ऑलरेडी बॉर्न तुम्ही घेऊन आलेलं पण असू शकते की इट्स थ्रू लाईक अ लाईन. आता ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं की तुम्ही कोणाशी भेटणार कुणाशी नाही भेटणार हे पण आहे. सो Yeah, you well, दिस you इज द said it, Anjali. Yeah, because Jayashri, we are seeing, and I normally use the numerology, whatever I have learned, that I use it only for my practice, for my holistic practice or wellness practice. But just when a client comes or the patient comes, it is easy to understand from the numbers that how adaptable this person is going to be, whatever I'm giving them. जे काही सल्ला देणार आहे त्याचा खूप उपयोग होतो त्या गोष्टीमध्ये. And the way you said it, in this platform also, especially on this platform, all six of us, if you see the connection of our numbers, which probably you will be able to notice also by the end of this session, all of us, like me, Saili, Anjali, Anakhatai, and Sabnis Kaka, we are all come in the same family numbers. All of us, all five of us. So ते जगा येणार आहोत ते एकाच नंबर मध्ये आहोत आम्ही. So regarding the same thing, my next question to you is, can you explain to our audience what is the birth number and what is the destiny number? What is the difference, first of all? बर्थ नंबर इज लाईक तुमची समजा फॉर एक्झाम्पल मी सांगते समजा कोणाचे जन्म 16 ऑक्टोबर 1993 आय एम जस्ट गिविंग एन एक्झाम्पल ह्याला झालेलं आहे. तर 16 नंबर इज द पर्सन्स बर्थ नंबर बट 16 आपण 16 इन द सेन्स 1+6 तुम्ही घेणार. ते बर्थ नंबर इन द सेन्स भाग्यांक असतं. ते तुमचं भाग्य तुम्ही घेऊन येते. 1+6 इट कम्स टू नंबर 7 अँड बाय डिफॉल्ट टुडेज डेट इज ऑल्सो नंबर 7 ओनली म्हणून मी 7 नंबरवर सांगते. ते पर्सनमध्ये नो डाऊट नंबर 7ची क्वालिटी ते घेऊन येणार. पण 16 प्लस आता मी सांगितलं 16 जस्ट अ सेकंड 16 ऑक्टोबर 1993 इफ इट कम्स टू टोटल लेटर्स. Sweetie, can you give me calcium? So basically you are adding all the numbers together, right? The 10 Yeah, plus 16 it will plus come to 9 your plus. destiny number. Yeah, That's your destiny number. Yeah. So if the audience, if you want to start writing your own please. birth dates, so you'll be able हां to figure out की तुमचा डेस्टिनी नंबर काय आहे. आणि डेस्टिनी नंबर आणि बर्थ नंबर मधला फरक काय सांगशील? हां
डेस्टिनी इन द सेन्स आता तुम्ही जे पूर्ण तुमचे बर्थ नंबर, बर्थ मंथ प्लस बर्थ इयर हे सगळ्यांना तुम्ही टोटल केलं. आता मी 16 ऑक्टोबर 1993 केले. दॅट कम्स टू 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 199 प्लस 3. दिस कम्स टू नंबर 3. तर ते माणसाच्या बर्थ नंबर इज नंबर 7. त्यांचे भाग्यांक मूलांक आहे ते त्यांचे नंबर 7 आहे. पण त्यांची जी डेस्टिनी आहे, जे त्यांचं लाईफ पाथ आहे, आपण कंडक्टर पण म्हणता. म्हणजे बरेच स्टडीजमध्ये तुम्ही बघणार कंडक्टर सांगत आहे किंवा लाईफ पाथ सांगत आहे किंवा डेस्टिनी सांगत आहे. तो हे नंबर जे आहे दॅट इज लाईक तुमची डेस्टिनी आहे. आता मी 7 नंबर जे सांगितलं त्याचे त्यांनी काही पास्ट कर्मा घेऊन आलेले आहे. बिकॉज 16 इज अ कार्मिक नंबर. तर त्यांच्यासाठी काहीतरी त्याचे कर्म राहिलेले आहे. तर ते त्याला भोगायसाठी ते परत आलेले पर्सन. बट दिस नंबर इज स्पिरिच्युअल. अँड इफ वी टोटल टू नंबर 3, त्याची डेस्टिनी इज ऑन नंबर 3, दॅट इज गुरु. तर ह्याला ज्ञान द्यायला पाहिजे लोकांना. तेव्हाच ह्याची डेस्टिनी ती आहे. जे त्यांची डेस्टिनी नंबर आलं ना, दॅट इज त्यांच्या भाग्येकडे, त्यांच्या डेस्टिनीकडे घेऊन जाईल. जसं आता मी एक्झाम्पल सांगते. बर्थ नंबरला समजा मी ड्रायव्हर सांगितलं. एक माझी गाडी आहे, ठीक आहे, बस आहे, जे ड्राईव्ह करत आहे. ते 16 नंबर ड्राईव्ह करत आहे. दॅट इज 7 नंबर ड्राईव्ह करते. पण त्याच्या आतमध्ये जी कंडक्टर आहे, ते जेव्हा ड्रायव्हरला सांगणार की आता स्टॉप करा, ही डेस्टिनी आहे. तर ते कंडक्टरने सांगणार, तर कंडक्टर इज युअर डेस्टिनी. आता समजा मी सांगणार हां आता ठाणा स्टॉप आलेला आहे, दिस इज माय डेस्टिनी. दिस इज अ डेस्टिनी. म्हणजे बर्थ नंबर तुमचे 35 एजपर्यंत वर्क करत आहे. त्याच्यानंतर तुमचे डेस्टिनी नंबर स्टार्ट होत आहे. समजा आता 7 आणि 3चे कॉम्बिनेशन झालं आणि ह्या माणसाचं जे नाव आहे, इफ इट कम्स ऑन नंबर 8, इफ तुम्ही बघायला गेलेलं दॅट इज 7 इज अ नंबर केतू का नंबर अँड नंबर 3 इज गुरु का नंबर. सो दिस बोथ आर नॉट कंपॅटिबल टू नंबर 8. तर इथं प्रॉब्लेम असू शकते. तर आपण म्हणून मी ह्याच्यामध्ये पण लोकांना सांगत आहे की तुमचे नेम आणि तुमचे बर्थ डेट पूर्ण मला पाठवा. पण ह्याच्यामध्ये आणखीन मी ॲड ऑन करणार. जसं की मी मोस्ट ऑफ प्रॅडिक्शन्स करत आहे ना, तर त्याच्यामध्ये मी ओन्ली बर्थ डेट नाही घेते. मी पूर्ण बर्थ डेट, बर्थ नेम किंवा तुमचे सोशल मीडियामध्ये काय नेम आहे किंवा निकनेम आहे ते, प्लस बर्थ टाईम अँड बर्थ लोकेशन मी घेते. कारण की आय वॉन्ट टू अलाइन, आय वॉन्ट टू लाईक रिकरेक्ट वेअर समवेअर आय ऑल्सो रॉंग. कारण की कसे आता मी तुम्हाला सांगितलं की हां तुमचे डेस्टिनी नंबर ही आहे, तुमचे बर्थ नंबर ही आहे, त्याच्यावर मी वर्क करणार. आता तुमचे नाव मी एक प्रॉपर नंबरवर दिलं, बट तुमच्या ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये समजा आता मी सूर्याच्या नंबरवर तुमचे नाव ठेवलं, पण ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये सूर्य इज नॉट इन अ प्रॉपर हाऊस. इफ इट्स इन अ नेगेटिव्ह हाऊस अँड आय एम गिविंग यू सूर्य का नंबर, इट विल नॉट एट ऑल वर्क फॉर यू अँड तुम्हाला परत स्ट्रगल करायला लागेल. तर म्हणून मी बर्थ अँड डेस्टिनी नंबर जेव्हा आपण बघत आहे ना, तर त्याच्यामध्ये पण ॲस्ट्रॉलॉजी मला ॲड ऑन करायला लागतं So फॉर अ basically, सपोर्ट. to give an idea to our audience, so birth number is the number which gives you the characteristics of your own. Basically, that's the या characteristics and the life द path. पर्सन. What you are या supposed to do or the life purpose is your destiny number. Is that right? That this is राईट the राईट. purpose of your life. या Okay. आणि तू नावाबद्दल सांगितलंस तर we are going to come to that point also. But for our audience to understand it step by step. So आता आपण तू म्हणाली सूर्याचा नंबर, शनीचा नंबर. नाही, that's okay. That's absolutely fine. So we are going to start elaborating one by one the single numbers. की ते numbers काय. So one thing is now clear. In our hierarchy, if we are going slowly above, so the base of our thing is nothing but splitting into two parts. That तुमची full date of birth आणि तुमची ओनली डेट ऑफ बर्थ वेअर यू आर बॉर्न विथ. सो आय शी गेव एन एक्झाम्पल की 16 नंबर म्हणजे 1+6 म्हणजे 7 नंबर आला त्याचा. आणि पूर्ण डेट ऑफ बर्थ ज्याची आपण ॲडिशन केली आणि तो नंबर आला आपला 3. सो आता डेस्टिनी नंबर आता कोणीतरी विचारले की कॅल्क्युलेट कसा करायचा, तर वे शी हॅज कॅल्क्युलेटेड इज बाय ॲडिंग द होल numbers together. So 1+0. If you can, the way she said ki it was 13th, किती October 16 सांगितलंस, right? तू 16 हाँ, ऑक्टोबर 16th October 1990. 1993. So it is 1+0 +1+6 +1+9 +9+3. म्हणजे पहिला तुमचा महिना, तुमचा जन्माचा नंबर आणि तुमचं पूर्ण जन्माचं साल हे एकत्र करायचं आणि त्याची पूर्ण टोटल जी येईल ती डबल डिजिट्समधनं परत एकत्र ऍड करून सिंगल डिजिटमध्ये करायची. सो तिथे जयश्री फक्त तुला क्वेश्चन होता.
नाही ते सो हा सॉरी. तुझं ते धुरकट दिसतंय. हा उलटा दिसतंय दिसणार आहे? म्हणजे. हा दिस इज गुड. सो एक फक्त प्रश्न होता की तिथे इफ समबडी कम्स टू अ नंबर 11 किंवा इफ दे कम टू अ नंबर से 10, सो त्याची 1+0 म्हणजे झिरोला काही व्हॅल्यू आहे का की यू आर टू स्टार्ट ऍडिंग? झिरोला व्हॅल्यू आहे, पण आता आपण 1+0 इज 1 नंबर ओनली घेणार. न्युमरोलॉजीमध्ये खूप वास्ट त्याचं ब्रीफ आहे, ते मी सांगते नंतर. पण ओके. झिरोला पॉवर असतं. कधी कधी आपण सांगतो झिरो इज नथिंग बट झिरो इज एव्हरीथिंग. जिथं झिरो आलं ना ते नंबरला जास्त पॉवर भेटत आहे. तर झिरोला मिनिंग आहे, पण 1+0 केलं तुमचे 1च येणार आहे. आणि आणि 1+1 केलेलं दॅट कम्स टू नंबर 2 ओनली. बट स्टील ह्याच्या मागे पण एक हे आहे. 11 नंबर इज अ मास्टर नंबर. जसं ज्यांच्या वाढदिवस 11ला आलेलं किंवा 22ला आलेलं, तर हे नंबर्स आर मास्टर नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस असाइनमेंट नाव ॲज शी इज सेइंग. पहिल्यांदा प्रत्येकाने आपापला बर्थ नंबर म्हणजे ज्या दिवशी तुमचा जन्म झाला त्या नंबरची डेट घ्यायची. ती सिंगल डिजिटमध्ये असेल तर ती सिंगल डिजिट लिहा. डबल डिजिटमध्ये असेल तर त्याला एकत्र करायचंय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझा वाढदिवस 24 तारखेला आहे, 24 ऑगस्ट. सो आय एम गोइंग टू ॲड 2+4 विच इज इक्वल टू 6. सो दॅट्स माय बर्थ नंबर. आणि माझा पूर्ण वाढदिवसाची डेट आहे ऑगस्ट 24, 1971. सो दॅट कम्स टू नंबर 5. एकत्र केलं की तो 5 नंबर येतो. सो असं ते एकत्र तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा. युअर डेट ऑफ बर्थ आणि युअर इयर ऑफ बर्थ ते एकत्र करून बर्थ डेटचा तुमचा बर्थ नंबर आणि डेस्टिनी नंबर जो असेल तो एकत्र करून. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज जयश्री, कॅन वी गो वन बाय वन टू ऑल दोज 5 नंबर्स? सो एक नंबर म्हणजे काय आणि एक नंबरचं काय महत्व असतं, त्याचं रुलिंग प्लॅनेट काय आहे? एक नंबर जे आहे, आता मी 1 नंबर ज्यांच्या वाढदिवस येतं 1 किंवा 10 किंवा 19 किंवा 28, हे सगळे लोक नंबर 1चे पर्सन असतं. हे सूर्याचे नंबर आहे, ठीक आहे. आणि सूर्याचे जे नंबर आहे लाईक हे लोक आहे ना आयुष्यात कधीही फॉर एक्झाम्पल ह्यांचं नेचर कसं असतं, दे आर लीडर्स. दे नेवर लाईक टू वर्क अंडर एनीबडी. आणि तुम्ही इफ यू वॉन्ट टू लाईक वाउच दिस थिंग, तुम्ही तुमच्या सर्कलमध्ये किंवा फॅमिलीमध्ये तुम्ही वाउच करू शकत आहे की ज्यांच्या वाढदिवसामध्ये हे नंबर आता येतं आहे की हे लोक कसे आहे. बट दे हॅव अ व्हेरी गुड लिडरशिप स्किल्स. कारण की सूर्य कसे असतं, ते राजा असतं. हे नंबर राजाचा आहे. राजा कसे त्याच्या प्रजाला जे पण आहे सर्व करणं, म्हणजे सर्व इन द सेन्स ते जे पण असं ते कोणाच्या सोबत काम करत नाही, पण लोकांना त्यांच्या खाली ते काम करणार, त्यांचं हे ॲबिलिटी मॅनेजर जे स्किल असतं ना, हे लोकांमध्ये जास्त असतं. बॉसी नेचर असतं. बट हे लोक प्रेमळ पण असतं. पण ह्यांच्यामध्ये एक नेगेटिव्हिटी इन द सेन्स मी सांगू, जर ह्यांच्यामध्ये इगो आलेला तर दे विल नॉट वर्कआउट. हे नंबर विल गो इन टू नेगेटिव्ह थिंग. बट समजा आता तुमच्या वाढदिवसमध्ये कुणाच्या वाढदिवसमध्ये ओनली नंबर 1 सिंगल टाईम येते किंवा ट्वाईस येते किंवा थ्राईज येते, इट्स व्हेरी पॉवरफुल. त्यांचे कॉन्फिडेन्शियल जे स्किल असेल, कम्युनिकेशन स्किल असेल, इट विल बी द बेस्टेस्ट. यांना कोणी पण म्हणजे समजा नोबडी कॅन जिंकू नाही शकत आहे कोणी पण यांच्यासमोर. कारण की दे हॅव दे इनबॉर्न बिल्ट, त्यांच्यामध्ये ती कॉन्फिडन्स लेवल असतो. आणि ह्यांच्यासाठी आणखीन मी सांगू तर दे शुड बी पंक्च्युअल अँड दे शुड हॅव लिडरशिप स्किल्स. प्लस समजा आता कोणाचा नंबर 10 आहे किंवा 28 किंवा 19 येते आणि ते लोक कोणाच्या अंडर वर्क करत आहे, दे शुड स्टँड अप. दे शुड डू समथिंग ऑन देअर ओन. तेव्हाच त्यांचं सक्सेस आहे, त्यांची ग्रोथ त्यातच आहे. आणि जर ते कोणाचं खाली मीन्स फोर्सफुली कोणीचे अंडर वर्क करत असेल ना, so that will not work. Even they will not get succeed in their life. असं आहे. So I think Jayashree, एक ना आपण before we proceed, there is a little bit of confusion in the audience about calculating the destiny number आणि birth number. So I think what she was explaining, वैशाली ताई आणि ज्योती ताईंचा प्रश्न होता हा. See, calculating destiny number, if this is double digit, is confusing. So त्यांचा it looks like she is 22, 11, 20, 20. So that's a very Wow. interesting number खूप she has. सुंदर नंबर आहे. हा खूप आणि सुंदर बर्थ नंबर. नंबर पण त्यांचा बर्थ नंबर अँड डेस्टिनी नंबर. सो टू रिपीट ज्योतिताई, सो बर्थ नंबर इज द नंबर विच यू आर बॉर्न विथ. जसं मी आता म्हणाले की माझा बर्थ नंबर 24 आहे.
महिना कुठला आहे इट डझंट मॅटर. फक्त माझा बर्थ नंबर 24 आहे. जसा सायलीचा नंबर 6 मे आहे तसा तिचा नंबर 6, तो पण माझा नंबर 6, कारण मी 24 तारखेला मग 4 आणि 2 6. आणि डेस्टिनी नंबरचा अर्थ होतो की जो पूर्णच्या पूर्ण तुमचा बर्थ डेट, जे 08/24/1971. सो 08ला एकत्र केलं की 8 येतो, 24ला एकत्र केलं की 6 येतो, आणि 1971ला एकत्र केल्यानंतर टोटल जी येते ती माझी 7 आणि 1 8 आणि 10 18, आणि ती एकत्र करून 9. म्हणजे माझा 8 + 6 + 9 असं एकत्र परत केलं की माझं टोटल येते 5, जे सिंगल डिजिट. सो ते सगळं एकत्र करायचंय. सो आय गेट यू गॉट एन आयडिया. अलका मॅम, मला आणखीन एक सांगायची, कोणीतरी वैशाली मॅम आहे, त्यांना पण कन्फ्युजन आहे इफ आय एम नॉट रॉंग. या, सो त्यांच्या इफ यू कॅन एक्सप्लेन दॅट प्लीज. हां हां. वैशालीजी, मला तुम्हाला हे सांगायचे, तुमचे बर्थ नंबर इज 22, दॅट इज अ मास्टर नंबर. त्याला 22/4 तुम्ही ठेवा साईडला. हे 4 नंबर तुमचे बर्थ नंबर आहे, पण डेस्टिनी नंबर तुम्ही पूर्ण टोटल करा. 22चे 2 + 2 प्लस 1 + 1, दॅट कम्स टू 2 + 2 इज 4, 4 + 11, 1 + 1, 4 + 2 इट कम्स टू 6, प्लस तुम्ही जे 2020 केलेलं आहे ना, दॅट इज 4, इट कम्स टू टोटल नंबर 10. तर तुमचे डेस्टिनी नंबर इज 1. एम ओके, आय सो ऑडिबल? या, सो तुमचा आता आपण नंबर 1 बद्दल बोलत होतो. ज्योतिता, युअर आन्सर इज कमिंग विथ द नेक्स्ट नंबर. सो 1 नंबरच्या पुढचा नंबर आपण आता घेतला, नंबर 2. आता हा नंबर 2 बर्थ पण असू शकेल किंवा डेस्टिनी पण असू शकेल, राईट? या. या, सो इफ कॅन यू गिव्ह द टिप फॉर द नंबर 2? अच्छा, नंबर 2 हे चंद्रमाचा नंबर आहे. हे लोक आहे ना, खूप म्हणजे मदरली नेचर असतं. प्लस दे आर व्हेरी गुड लिसनर. आणि हे जी लोक आहे ना, दे आर बॉर्न हीलर. ह्यांच्यामध्ये जी लिसनिंग स्किल असते ना, दॅट इज ऑसम, आय विल से. कारण की जर माझं मन मला हलकं करायचं असेल, तर मी ज्यांच्या वाढदिवस नंबर 2 आहे, त्यांच्यासोबत मी बोलले की इनडायरेक्टली आय विल गेट हील्ड. हे लोकांमध्ये हे क्वालिटी असतं. चंद्रमाचं झालेलं, प्लस ज्यांचे वाढदिवस कम्स ऑन नंबर 2 अँड 20, 220 अँड कोणचा नंबर आहे? 11 येतो, नंबर 11. हां, 2, 11, 20 आहे ज्यांच्या, आणि प्लस 29 हे लोकांचं नंबर 2 पण येतं. तर हे लोक फर्स्ट ऑफ ऑल आय सेड मदरली नेचर, दे आर गुड लिसनर, दे आर गुड हीलर. प्लस हे लोकांमध्ये एक आहे की दे आर हॅविंग गुड इमोशन्स ऑल्सो. म्हणजे ह्यांना स्वतःच्या इमोशन्सवर कंट्रोल करायला पाहिजे. बिकॉज चंद्रमा कसे मदर असतं, ही राणीचे पण नंबर आहे. आणि ह्यांचे जर तुम्ही बघणार, जसं की काही लोक नंबर 6, सॉरी टू से, मीन्स 6ला मी कम्पेअर करत आहे. नंबर 2 इज अ ब्युटी जी असते ना, इनबिल्ट ब्युटी असतं. हे लोक जर मेकअप पण नाही केलं, ग्रूमिंग पण नाही केलेलं ना, तरी पण यांचं जे सौंदर्य आहे तुम्ही बघणार ना, इट इज नॅचरल. दे डझंट नीड टू अप्लाय एनी काइंड ऑफ कॉस्मॅटिक ऑन देअर फेस, स्टील दे विल बी, पीपल विल गेट अट्रॅक्टेड टू दम. पण ह्यांना मी एकच सल्ला करणार की हे लोकांना स्वतःच्या इमोशन्सवर कंट्रोल करायला पाहिजे. आणि जर तुम्ही तुमच्या जर तुम्हाला वाटत आहे की तुमच्यामध्ये काही आणखीन जास्त तुम्ही मीन्स चेंजेस वास्ट करू शकते, तर ह्यांच्यासाठी टिप हे आहे, तुम्ही पौर्णिमाला जर पॉसिबल असेल तर चंद्रमाला अर्घ्य द्या. प्लस जे शुक्ल पक्षाचे जे आपलं चंद्रमा असतं, त्या दिवशीपासून पण तुम्ही जर मूनलाईट मिनिमम 5 to 10 मिनिट्स तुम्ही घेतलेलं, युअर मून विल बिकम व्हेरी पॉवरफुल. अँड तुम्ही त्याच्यानंतर तुम्ही समजा ना, 10-15 दिवसामध्ये तुम्ही तुमच्या नेचरमध्ये स्वतःमध्ये खूप बरेच चेंजेस दिसणार तुम्हाला, किंवा सराउंडिंगमध्ये पण. सो मून इज देअर की दॅट दे हॅव टू कनेक्ट टुवर्ड्स. सो प्रत्येक नंबरचा एक ग्रह जो कनेक्शन मध्ये असतो, तो तुमचा मास्टर ग्रह आहे बेसिकली. सो मूव्हिंग ऑन टू नंबर 3 नाव. सो नंबर 3 विच इज वन ऑफ द ब्युटिफुल नंबर्स यू ऑलवेज से. सो 3 बद्दल तू काय सांगशील? नंबर 3 आहे गुरुचा नंबर आहे. जसं आता मी 1 राजा सांगितलं, 2 राणी सांगितलं, 3 इज गुरुचा नंबर आहे. हे लोकांकडे विजडम खूप छान असतं, नॉलेज एवढं भरपूर असेल. ज्यांच्या बर्थ नंबर 3 आलेलं, किंवा 12 आलेलं, किंवा 21 आलेलं, किंवा 30,
हे लोकांकडे जर तुम्ही बघणार, दे हॅव नॉलेज पॉवर, गुड नॉलेज पॉवर किंवा एनी काइंड ऑफ नॉलेज. इफ दे वॉन्ट टू लर्न दे विल लर्न. बट हे लोकांमध्ये एक आहे, जसं मी वनसाठी सांगितलं, इगो. आता समजा माझ्याकडे इगो जास्त आलं तर व्हॉट आय विल बी, मी स्वतःला सगळं काही समजलं, तर तिथं माझा गुरु आहे ना, आय विल म्हणजे आय विल डिसओबे टू गुरु. तर माझं गुरु वर्क नाही करणार. तसेच हे लोकांमध्ये आहे, त्यांना स्वतःवर जेव्हा वर्क करायचं आहे तर इगोला साईडला ठेवायचं आहे. त्यांच्याकडे ज्ञान भरपूर असेल तर ज्ञानचे तुम्ही फायदा घ्या. पाहिजे तर तुम्ही ज्ञानचे तुम्ही ह्याच्यासाठी मी एकच सांगणार, हे लोकांना वाटलं की लोकांचं कोणाला पण जर ज्ञान देत असेल ना, गिव्ह इट ॲज अ काइंड ऑफ तुम्ही एक रेमेडी करत आहे. तुम्ही ॲडवाईस पण कुणाला दिलं तर हे समजू नका की हे माझ्याकडून आहे. इट्स ट्रू डिवाइन. दे विल सी द चेंजेस इन देअर पर्सनल लाईफ. पण नंबर 3साठी मी सजेस्ट करणार, दे शुड बी लाईक, जे लोक 3 नंबर्स असतं ना, दे शुड नॉट गॅट इन टू एनी काइंड ऑफ रॉंग थिंग. प्लस दे शुड नॉट डिसओबे देअर एनी गुरु. कारण की गुरुचे नंबर आहे. आता समजा आय एम, फॉर एक्झाम्पल आय एम सेईंग, मी 3 नंबर असेल आणि माझा कोण गुरु आहे, मला गुरुने काहीतरी शिक्षा दिली, मे बी त्याच्यामध्ये माझं काही फॉल्ट असेल, मी घरी आली माझी आईबाबांना सांगते, ते लोक शिव्या द्यायला लागले. एक एक्झाम्पल सांगते. त्याच्यामध्ये काय होतं, माझा तर गुरु खराब झाला, पण माझं जे लोकांनी माझं गुरुसाठी काही सांगितलं त्यांच्या पण गुरु खराब होणार. तर मी यांच्यासाठी हेच सांगणार, स्वतःचे असो की कोणताही कुणाचाही गुरु असो, त्यांच्यासाठी त्यांना ज्ञान घ्या, पण काही रॉंग वर्ड्स यूज करू नका. आणि गुरुला जर तुम्हाला पॉवर द्यायचं आहे तर तुम्ही येलो कलर जास्त यूज करू शकते किंवा हळदचं तुम्ही तिलक लावू शकत आहे. प्लस ह्याच्यामध्ये तुम्ही हां, तुमचे मोस्ट ऑफ तुमचे जे सॅक्रल चक्र आहे त्याच्यावर पण तुम्ही, सॅक्रल नाही सॉरी, सोलार प्लॅक्सिस, त्याच्यावर पण तुम्ही वर्क केलं, इट विल वर्क ऑन. आहे गुरुचं असं. आणि बाय डिफॉल्ट दिस इयर इज ऑन नंबर 9, तर 3 नंबर पीपल विल बूम दिस इयर, नो डाऊट. शिक्षणचं तुम्ही बघणार, मोस्ट ऑफ फ्रीचे पण जे लोक आता यावर्षी देणार आहे ना, ते लोकांचा लाईफमध्ये नेक्स्ट इयरपासून बरेच चेंजेस येणार. हां, पण मला एक सांगायचं आहे, आपण काही रॅमेडी किंवा काही डोनेशन करत आहे ना, तुम्ही विचार करू नका माझा ह्याचं रिटर्न काय येणार. पीपल विल सी द चेंजेस इन देअर लाईफ. आणि हे यांच्याचसाठी नाही, सगळ्यांसाठी मी सांगेन. आपण काही रॅमेडी किंवा डोनेशन करत आहे ना, तेव्हा आपण विचार नाही करायचा माझं हे करत आहे, मी ह्याच्यासाठी करत आहे. जिथं आपण काही इच्छा ठेवली ना, आपली इच्छा पूर्ण व्हायला वेळ लागतो. तर इच्छा तुम्ही ब्रेक करा अँड यू विल सी द चेंजेस इन युअर लाईफ. तर 3साठी एवढंच मी सांगणार. आणखीन परफेक्ट. जास्त आहे, पण मला असं वाटतं ऑफकोर्स सेशन आपल्याकडे वेळेचं बंधन असल्यामुळे ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू शेअर युअर पर्सनल नंबर आफ्टर द सेशन. आणि तुझा शॉर्ट ईमेल असेल तर सो पीपल कॅन डायरेक्टली कनेक्ट यू. अँड एज आय सेड, शी इज अ ग्रेट पर्सन टू गेट कनेक्टेड टू. एज आय नो हर फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स, सो आय नो हाऊ गुड शी इज. सो पुढचा नंबर जो आहे तो 4 नंबर. तो 4 नंबर बद्दल तू काय सांगशील? सो डेस्टिनी 4 अँड बर्थ नंबर 4. ज्यांचे वाढदिवस किंवा डेस्टिनी नंबर 4वर. आता 4 इज व्हेरी मच, तुम्हाला मी सांगू, राहूचे नंबर आहे. आता राहू कशा आहे, लोकांचं कशा मनात असतं, अरे राहू आहे. काही लोकांचा माइंडमध्ये ना नेगेटिव्ह पण थॉट्स येतं की राहू आलेलं. काही लोकांची राहूची महादशा स्टार्ट झाली किंवा राहू आणि केतू आलं की कालसर्पदोषचं बऱ्याच लोकांचं आयुष्यात ते प्रॉब्लेम. पण मी राहूला ना ॲज मी लर्नर घेत आहे. याच्यामध्ये मला लर्निंग पॉईंट, कारण की मी माझं जे कनेक्शनमध्ये जे लोक आहे, आता मी इन डेप्थ नॉलेज फ्रॉम जॅन आय एम डुईंग सम रिसर्च ऑन राहू ऑल्सो. अँड आय गॉट टू नो की वाय थिंग्स आर हॅपनिंग सडन ऑफ. इट्स अ इल्युजन नंबर, सिरियसली इल्युजन. अँड सतत समजा आता माझं जर राहूची दशा चालू आहे ना, मी काय बोलणार तुम्हाला पण नाही समजणार, तुम्ही काय बोललं ते मला पण नाही समजणार. एव्हरीथिंग विल गो इन इल्युजन. तर नंबर 4 पीपल कसे असतं, हे लोक कन्फ्यूज असतं. ते लोकांना माहिती नसतं की ते लोक काय करायला पाहिजे, बिझनेस करू की बिझनेस करायला पाहिजे की स्वतःचे काही जॉब करायला पाहिजे. अँड एव्हरीवेअर दे विल गेट कन्फ्युज इन ऑल. बट दे नीड समबडी दॅट हू शुड पुश दम. त्यांच्यामध्ये नॉलेज इज गुड बिकॉज राहू इन द सेन्स, राहू वर्ड्स अप, आपला अप्पर पार्ट ऑफ बॉडी. राहूचे जे लोक आहे ना, ते लोक माइंडने काही काम केलेलं ना, प्रत्येक म्हणजे इवन बिझनेस पण करायचे माइंडने केलेलं ना, दे विल डू सक्सेस इन देअर लाईफ. पण
हे लोक जर वर्कहॉलिक राहिलं आणि फक्त हाताने किंवा कष्ट दिलं बॉडीला ना, तर दे विल नॉट सक्सेस बिकॉज दे आर गिविंग पॉवर टू केतू. दे आर नॉट गिविंग पॉवर टू राहू, नॉट टू देअर थॉट्स, नॉट टू देअर. इनफॅक्ट दिस पीपल्स, आता तुम्हाला एक माहिती आहे न्यूमरोलॉजी, इवन वर्ल्डमध्ये टेक्नॉलॉजीमध्ये राहू, केतू अँड शनी, दिस 3 planets are booming. Technology is what? It is राहू. टेक्नॉलॉजीमध्ये डोळं बंद करून आपण राहूच्या माणसाला सांगू शकते, तू टेक्नॉलॉजीमध्ये जा. दे विल बूम, फॉर शुअर दे विल बूम, बिकॉज राहू पीपल हॅव गुड नॉलेज. पण हे लोकांना मार्ग नाही माहिती, मी कोणतं मार्ग घेऊ, मला काय करायला पाहिजे. तर हे लोकांचं जे राहूचं जे नंबर जे देव असतं, राहूसाठी आपण गणपती बाप्पा घेते मोस्ट ऑफ, कारण की हेड इथं वेगळं आहे, बॉडी इज डिफरंट. किंवा हनुमानजी झालेलं किंवा नरसिंह भगवान झालेलं, राहूसाठी दिस नंबर्स आर देअर, दिस गॉड्स आर देअर. अँड राहू इज इवन टेक्नॉलॉजी. आणि डोक्याने हे लोक काम करणार, दे विल बूम इन देअर लाईफ. हां, पण हे लोकांना आणखीन मी पर्सनली सजेस्ट करणार, स्वतःची जी टाट असते ना किचनमध्ये, हे लोकांना स्वतःचं करायला पाहिजे, कारण की समवेअर दिस पीपल्स आर लेझी इफ यू विल सी. अँड इवन वॉशरूम, स्वतःचे घरचं जे वॉशरूम पण असतं ना, समजा आता माझी राहूची महादशा आहे अँड मला समजत नाही, मार्ग नाही, मी आता जॉब करत आहे, जॉब सुटलं मी घरी बसली, परत दुसरं केलं ती सुटलं मी बसली. तर ह्याच्यासाठी इफ आय एम क्लिनिंग माय ओन वॉशरूम वन्स इन अ वीक, वन्स इन अ मंथ, later on I will see things are changing. And these people should be focused. इतकं आम्ही फोकस असेल, then success is nowhere, success is in my hand. आपण राहूच्या लोकांना एक जसं की आपलं अमृत मंथन होतं, त्याच्याने एक श्राप पण आहे. हे लोकांचं जे लॉंग टर्म गोल असतं ना, दे शुड नॉट कीप लॉंग टर्म गोल, कारण की लॉंग टर्म गोल विल नॉट सक्सीड. लॉंग टर्म गोल इज लाईक, जसं अमृत मंथनमध्ये जे लॉर्ड शिवाचं झालं होतं, अमृतसाठी राहूने काय केलेलं होतं, त्याला ते श्राप भेटलेलं होतं. तर दॅट्स द रिझन दे शुड लाईक, आता काही टार्गेट ओरिएंटेड राहायला पाहिजे, की हां मला एवढं वेळमध्ये मला हे टार्गेट करायचं आहे. आणि वन मोर थिंग, दे शुड कीप अ डायरी विथ दम. डायरीमध्ये लिहायला पाहिजे त्यांचं गोल काय आहे, किती दिवसामध्ये हे लोकांना कंप्लीट करायला पाहिजे. अँड दे शुड बी ऑलवेज बी लाईक डिसिप्लिन. वेन दे विल डिसिप्लिन ना, I'm for sure they will succeed, and definitely they will think numerology is working vast in their life. Seriously. So this applies to both numbers. That's what the couple of questions were. की destiny number Yeah, पण आणि birth number पण. yeah, sure. Yes. ओके. आणि आता पुढचा नंबर. सो प्रत्येक आतापर्यंत आपण पहिला नंबर बघितला जो सूर्याचा, दुसरा नंबर Yeah. चंद्राचा, तिसरा नंबर गुरुचा, चौथा नंबर राहूचा. आता मुव्हिंग ऑन टू द बर्थ नंबर 5 अँड डेस्टिनी नंबर 5. नंबर 5, आता जे लोकांचं, हे लोक बुद्धचं नंबर आहे. फर्स्ट आय विल से, बुद्धची कलर इज ग्रीन कलर. आणि बुद्ध इन द सेन्स वॉट, आता आपण जेव्हा बुद्ध बघितलं, बुद्ध ऐकून आपल्याला काय वाटत आहे, प्रत्येकानं हेच वाटतं, बुद्धिमान. तर ज्यांच्याकडे बुद्धीच नसेल, नॉलेज आहे पण बुद्धी नाही आहे, तर हे लोक वर्क सक्सेस करणार, बट ऑब्वियस नाही. बुद्धची नंबर जी आहे, इफ वी टेक इन न्यूमरोलॉजी 1 to 9, 5 इज अ मीडिएटर, 5 इज इन मिडल. जर तुमच्याकडे काही खूप स्ट्रेस आहे, एन्झायटी आहे, जस्ट गो अँड कम्युनिकेट विथ नंबर 5 पीपल. हे तुम्हाला तुमचे प्रॉब्लेम्स मीन्स असं सॉल्युशन्स देणार अँड यू विल गेट सरप्राइज्ड. हो, असं पण आहे. अँड तुमचे माइंड पण डायवर्ट करणार. दिस पीपल्स हॅव गुड कम्युनिकेशन स्किल. गुड इन द सेन्स, जर तुमच्या बर्थ नंबर मध्ये पण हे नंबर नाही येत असेल, तुमचे करिअर विल बी इनस्टेबल. यू हॅव टू गो इन सर्च ऑफ स्टॅबिलिटीसाठी नंबर 5 लागतो. अँड 5 इज बुद्ध आहे, तर इंटेलिजन्स आहे, आणि इट्स अ प्रिन्स नंबर. जसं मी राजा राणी सांगितलेलं, तसेच त्यांच्या बाळचं आहे हे नंबर. हे लोकांचा, आता समजा माझा नंबर 5 असेल, मी आता 45-50 पण झाली ना, आय विल लुक यंग ओनली, बिकॉज 5 इज एक लहान बाळ कशी असतं, हे लोकांची बुद्धी पण तशी असते. हे लोक किती पण वयस्कर पण असेल ना, हे लोक मोस्ट ऑफ तुम्ही बघणार, लहान मुलांसोबत इट्स अ रेमेडी फॉर दम. हे लोक जर लहान मुलांसोबत खेळायला पण लागलं ना, they will totally see the difference in their life.
आणि जे जे लोकांचं नंबर 14 आलेलं, 5 आलेलं किंवा 23 आलेलं, दिस पीपल रॉक्स. पण स्टील डेस्टिनी नंबर पण मी आणखीन एक सांगू, न्यूमरॉलॉजीमध्ये जर डेप्थ आपण गेलेलं ना, 5 इज सिंगल 5, बट वॅन इट कम्स टू 1-4, जे 14 नंबर आलं ना, ते माणसाकडे सूर्य आणि राहूची थॉट्स असेल. सूर्य आणि राहू टोटल करून दॅट पर्सन कम्स टू बुध. सो विथ थिंग्स लाईक 23 आलेलं तर 2 आणि 3 नंबर्सचं ते पर्सनमध्ये बरंच ज्ञान असेल, त्याच्यानंतर ते 5 येणार. बट सिंगल 5 इज टोटली डिफरंट कंपेअर टू दिस वन. बट मोस्ट ऑफ आता मी वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू शेअर. तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये बघणार किंवा समजा आता माझं बर्थ नंबर आणि डेस्टिनी नंबर जी आहे इट्स नॉट मॅचिंग आणि माझं कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड, तर मी माझं नाव आहे ना नंबर 5वर करणार. तेव्हा आय विल सी थिंग्स आर चेंजिंग इन माय लाईफ. आय एम बिकमिंग कम्युनिकेटिंग विथ पीपल्स. आय एम गेटिंग जॉली, कारण की 5 नंबर पीपल्स आर जॉली. दे आर व्हेरी जॉली. अँड हे लोकांशी बोलायला पण खूप आवडतं. आणि हे लोक एकटं पण राहिलं ना, हे लोक कधी पण असं वाटणार नाही की नाही की मला काही नाही करणार. पण हे लोकांना पण कधी कधी काय असतं, जे लोकांमध्ये ज्ञान असतं, पण कोणीतरी हे लोकांना पण पुश करायला पाहिजे की तुम्ही करू शकत आहे. दॅन दिस पीपल विल बूम. तर हे लोकांसाठी पण रेमेडी आहे. समजा आता माझ्याकडे नंबर 5 नाही आहे, 5 नंबर मिसिंग आहे. जर मला आता समजा न्यूमरॉलॉजी माहिती नाही की मी 5 नंबर आता कशी हे करू, तर व्हॉट आय विल डू, एक वुडची पेन असते, वुडन एलिमेंटचं तुम्ही तुमच्यासोबत काही पण ठेवा, यू विल सी द चेंजेस इन कम्युनिकेशन. कारण की 5 आहे ते आपलं, तुम्ही वुड जे आहे ना ते तुम्हाला ह्याच्या एलिमेंट्सचं सपोर्ट करत आहे. तुमच्या कम्युनिकेशनमध्ये तुम्हाला खूप चेंजेस दिसणार. तर 5 इज. आणि दुसरी गोष्ट, ग्रीन कलर यूज करायला पाहिजे किंवा जे ट्री किंवा प्लांट आहे त्यांना जे हे लोक पाणी दिलेलं, तर ह्यांचे 5 नंबर विल गेट मोर ॲक्टिव्ह आहे. परफेक्ट. सो वूड एलिमेंट इज द एलिमेंट फॉर द बुध आणि 5 नंबरचा Yes. एलिमेंट आहे. आणि आय अंडरस्टँड बिकॉज आय नो व्हॉट यू what was talking about. So moving on to the next number, which is the number 6. So आता त्याच्याबद्दल काय सांगशील? आता माझ्यासमोर सगळेच 6 नंबर आहे. हे लोक खूप रॉयल असतं. बट 6 नंबर, डू यू नो दॅट 6 नंबर कोणाचे आहे? शुक्राचार्याचा. शुक्रचे आहे. शुक्र इज वॉट? शुक्र इज इट वॉज लाईक यांच्याकडे संजीवनी विद्या होती. जसं 3 नंबर इज गुरु, 6 नंबर इज ऑल्सो गुरु. पण हे आहे, हे दैत्यांचा गुरु आहे. आणि नंबर 3 आहे दॅट इज देवांचं गुरु असतं. पण हे लोकांकडे खूप खूप वास्ट ज्ञान असतं. जसं मी 3 नंबरचं सांगितलं, 6 नंबर. पण हे लोकांकडे हिडन पॉवर आणि हिडन नॉलेज जास्त असतं. इफ यू विल सी नंबर 6 पीपल्स रॉयल, कारण की हे लक्ष्मीचं पण नंबर आलेलं. हे लोकांना रॉयल झालेलं किंवा लक्झरी आयटम्स, परफ्युम्स, जिथं पण हे लोक जर समजा इफ दे वॉन्ट टू, आता समजा माझा 6 नंबर आहे आणि आय एम वर्किंग इन अ नॉर्मल स्कूल अँड ऑल, आय विल नॉट गेट सक्सेस. पण मी कोणतं हाय प्रोफाईल शाळेत पण वर्क केलेलं, यू विल सी द चेंजेस इन माय लाईफ. कारण की त्याच्यामध्ये मला मार्जिन भेट आहे आणि जी लहान लहान मुलांसोबत पण माझं 5 नंबर पण ॲक्टिवेट झालेलं. आणि शुक्र, ती देवीचा नंबर आहे, लक्ष्मी देवीचं. तर आणि ह्याच्यामध्ये मेन थिंग ही आहे, 6 नंबर पीपल शुड बी प्रॉपरली ग्रूम. शुड बी, इवन घरी असो, शांतता असो किंवा एकटा पण असो, हे लोकांना ग्रूमिंग इज मस्ट. जेव्हा हे लोक शुक्रला पॉवर देतं ना, दे आर सो पॉवरफुल, दे डोंट नीड एनिथिंग. आय विल नॉट से लाईक पूर्णच असं, पण हे लोक स्वतःमध्ये चेंजेस पण, स्वतःच्या आयुष्यात ग्रोथ खूप दिसून येणार हे लोकांना. 6 नंबर इज लाईक इट्स नॉट रॉयल पण असतं. आता ज्वेलरी इंडस्ट्रीमध्ये मोस्ट ऑफ तुम्ही ब्रँड्स जर बघणार, मोस्ट ऑफ दोज आर नंबर 6 नंबर. पण डायमंड, शुक्र आपण बघणार, डायमंड जी आहे इट्स शुक्रचाच नंबर. मोस्ट ऑफ मी क्लायंट्सला रेकमेंड पण केलेलं आहे की हां तुम्ही डायमंड घालून बघा. पण डायमंड्स मोस्ट ऑफ कसे ते सिमिलर आय सेड यू अर्लियर. मी चार्ट बघूनच सांगते, डायरेक्टली ॲज पर न्यूमरॉलॉजी मी नाही सांगणार. 6 नंबर जर मी सांगितलं आणि तुमच्या चार्टमध्ये शुक्र इज नॉट ऑन अ गुड प्लेस,
तर इट विल टोटली यू विल गेट मोर इन टू स्ट्रगल अँड यू विल सी की आता मी हे केलं आणि परत ह्याच्यामध्ये आलं. 6 नंबर इज लक्ष्मी माताचा पण नंबर आणि जे जे लोकांचं वाढदिवस 6ला 15ला 24ला आलेलं, तो दिस पीपल्स आर शुक्र रिलेटेडच आहे. हे लोकांमध्ये शुक्रची क्वालिटी असतं. यांचे कम्युनिकेशन दे आर व्हेरी स्वीट टॉकर. यांचे जे बोलणं असतं ना, पीपल गॅट अट्रॅक्टेड टू दम. अँड अलका मला असं वाटत आहे ते सगळे 6 नंबर आणि हे जे लक्झरी आयटम्स असेल ना, दिस पीपल विल गॅट अट्रॅक्टेड टू नंबर्स टू लक्झरी आयटम्स ओनली. आणि हे लोकांना जर कुठेही वर्क करायचं आहे, जेही फील्ड, आता समजा आता ज्वेलरी इंडस्ट्री, मला त्याच्यामध्ये काय काय क्वालिफिकेशन लागेल, पण ह्यांना माहिती की हां तर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री झालेली, एनिथिंग रिलेटेड टू शुक्र दे वेल बूम. आणि शुक्र इन द सेन्स फिमेल्स पण आलेलं, नॉट ओन्ली डायमंड झालेलं, रॉयल आयटम झालं, पण फिमेल्स पण येतं. आता मी माझा फिमेल ग्रुपला सगळ्यांना घेऊन गेली की माझं शुक्र इनडायरेक्टली ॲक्टिवेट होईल. इट इज द थिंग. 6 number people should be properly groomed more of the time. They should not like me grooming without grooming बसली तर माझं शुक्र will how it will activate. This is the thing they have to get activated. आणि तुमचे आता तुम्ही सांगितले जसं मी 15 नंबर सांगितलं, 15मध्ये +1 + 5 दॅट कम्स टू नंबर 6. आता परत इथे सूर्य प्लस नंबर 5 दॅट कम बुध. हे लोक जर इफ यू विल सी सूर्य आणि बुद्ध म्हणजे त्यांच्या लुक वेल मोर अट्रॅक्टिव्ह, व्हेरी मच अट्रॅक्टिव्ह दिस पीपल्स आर. आणि जे लोक 24 आहे परत दे कम्स टू नंबर 2, दे विल हॅव मदरली नेचर ऑल्सो, बट नंबर 4 आलं. 4 हे लोकांना कन्फ्यूज करणार की हे करू ते करू तसं. तर हे लोकांना परत इट कम्स टू नंबर 6, दे हॅव टू ब्रिंग द नेम नंबर ऑन 6 अँड दे हॅव टू वर्क ऑन नंबर 6 व्हीनसच्या नंबरवर. आणि जास्त काही नाही समजलं, लक्ष्मी देवीचा मंत्र पण जप केलं, शुक्रवारपासून स्टार्ट केलं किंवा शुक्रला स्टार्ट केलं, तरी पण दे विल सी द चेंजेस इन देअर लाईफ. Perfect. So we are going to take a lot of questions. We are going to take it at the end, but we are just going to quickly finish up those 9 numbers. So we have finished number 6, moving on to the number 7. What are your suggestions for 7? नंबर 7, पहिलं तर मी हे सांगणार 7 अँड अ लोनर आहे. पर्सन हू म्हणजे ज्यांचे जे लोकांचा नंबर 7 + 16 + 25, हे लोक दिस पीपल्स आर व्हेरी स्पिरिच्युअल, व्हेरी इन द सेन्स व्हेरी स्पिरिच्युअल. पण हे लोकांची जी स्पिरिच्युअलिटी आहे ना ते दिसून नाही येणार. तसं तुम्ही 3 नंबरचं बघा, ते लोकांचं तुम्हाला डोक्यावर असं तिलक दिसणार, ते लोक काही जपतप करत आहे, पण नंबर 7चं नाही दिसून येणार. दे हॅव हिडन नॉलेज, ऑकल्ट हिडन नॉलेजेस. आणि हे लोकांच्याकडे जे एक मॅडिटेशन पॉवर असतो हे लोकांकडे वास्ट प्रमाणे असतं. आणि हे लोकांचं जी मॅडिटेशन आहे हे लोक जग जिंकू शकते जर मॅडिटेशनमध्ये गेलं. आणि समजा आता फक्त मॅडिटेशनने हे लोकांचं यांच्याकडे इंट्युशन पॉवर इज व्हेरी गुड. आणि हे लोक पण कसे असं हे लोकांसोबत जास्त मिक्स नाही होणार. दिस पीपल्स आर व्हेरी रिझर्व. आता समजा माझं 16 नंबर माझं 7 नंबर आहे बर्थ नंबर, पण मी आता तुम्ही बघणार आता मी कशी एकदम ओपनली कम्युनिकेट, दे नेवर कम्युनिकेट ओपनली. त्यांचं एक छोटंसं सर्कल असतं जिथं हे लोकांना कम्फर्ट लेवल वाटेल की हां मी यांच्यासोबत गुंतून राहणार. दे विल ओनली कम्युनिकेट विथ दम. बट समटाईम्स दिस नेचर ऑफ दम पीपल गॅट टू थिंक दम ॲज ॲटिट्यूड पर्सनॅलिटी, जे त्यांच्यामध्ये नसतं. कारण की जसं मी राहू सांगितलं, राहू इज हेड, तसेच जी केतू आहे आपलं लोअर बॉडी पार्ट असतं. हे लोक हृदयातून आपलं जे हृदय असतं त्याच्यातून विचार करते, ह्यांच्याकडे डोकं नसतं. दे आर व्हेरी ब्लाइंड, दे ट्रस्ट पीपल, लोकांवर ट्रस्ट करत आहे. आणि हे लोकांचं आयुष्यात तुम्हाला जास्त धोकं जर मी सांगू 1 to 9, हे लोकांच्या आयुष्यात तुम्हाला जास्त धोकं भेटणार खूप. आणि विथ टाईम दे लाईक समजा ना काही लोकांना समजून नाही येतं की माझं आयुष्यात का होतं आहे. आता समजा माझा बर्थ नंबर इज ऑन नंबर 6, पण मी माझं नाव नंबर 7वर केलं आहे, ठीक आहे. बोथ आर इनकम्पॅटिबल. 6 माझं मी लक्ष्मीचं बर्थ डेट आहे, पण मी गेली की तुझं नंबरवर माझं नाव केलं. आय विल अट्रॅक्ट टू थिंग्स, आय विल बी अ लोनर, आय विल व्हेरी सिक्रेटिव्ह, मी अकर्ड नॉलेज हे करणार, मी रिसर्च करणार, पण आय विल नॉट कम्युनिकेट विथ पीपल. आणि माझे कधी जी लँग्वेज आहे दॅट विल गेट ब्लंट. पीपल विल थिंक आय एम ॲटिट्यूड पर्सनॅलिटी.
पण मला स्ट्रगल असेल नो डाऊट, कारण की माझं बर्थ नंबर आणि डेस्टिनी नंबर, सॉरी बर्थ नंबर आणि नेम नंबर, मी दोघंही नॉट कम्पॅटिबल आहे. आता जसं माझं नेम जयश्री आहे, लोक मला जया बोलवते. अगेन इट गोज ऑन नंबर 4. 4ची क्वालिटी इनडायरेक्टली माझ्याकडे आहे. नो डाऊट आय गेट कन्फ्यूज इन मॅनी थिंग. वेन आय केम इन टू न्युमरोलॉजी मला समजून आलं की हो, ह्याच्यामुळे होत आहे. पण आता आपण माणसाने सगळ्यांना सांगू नाही शकत आहे की मला तुम्ही ह्या नावाने बोलवू नका. थिंग्स इफेक्ट आपल्याला आता कोणी वर्बली, आता तुमचं नाव अलका आहे, पीपल तुम्हाला अलका बोलवत आहेत, यू विल ओनली अट्रॅक्ट टू दॅट नंबर नेम पर्सनॅलिटी ओनली. यू विल बी, आता तुमचे कोणतं निक नेम असेल, यू विल अट्रॅक्ट टू दोज क्वालिटीज. दिस थिंग्स कम्स इनडायरेक्टली इन अस. तशीच नंबर 7 आहे ना, हे लोकांना मी सजेस्ट करणार, दे शुड मेक फ्रेंड्स. अँड सिन्स दे आर द लोनर पीपल, दे शुड, कसे असतं लोनली आहे, त्यांना असं वाटतं ना जग जग वेगळं आहे, माझं लाईफ वेगळी आहे. हे लोकांना हे नाही माहिती आहे, वेन यू विल मिक्स अप विथ पीपल, नॉट विथ एव्हरीबडी, बट ब्लाइंडली हे लोकांना ट्रस्ट नाही करायला पाहिजे. इट्स अ पर्सनल सजेशन टू नंबर 7 पीपल. दे शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट, प्लस दे शुड नॉट बी पजेसिव्ह. कारण की कधी कधी यांच्या आयुष्यात असं असं धोकं झालेलं असतं ना, दिस पीपल थिंक्स की आता परत कोण दुसरं आलं की ते पण मला धोकं देईल. तो दे गॅट इन रिलेशनशिप, दिस पीपल गॅट्स पजेसिव्ह ऑल्सो. तो दे शुड नॉट, दे शुड समटाईम दे हॅव ट्रस्ट इश्यूज ऑल्सो. तर त्यांना थोडंफार स्वतःमध्ये काही चेंजेस आणायला पाहिजे. अँड पॉसिबल असेल तर हे लोकांना मॅडिटेशन इज मस्ट. मॅडिटेशन करायला पाहिजे. आणि केतूचे नंबर आहे, तर मी आय विल सजेस्ट रेमेडी लाईक, जर समजा कोणाच्या घरी डॉग नाही आहे, डॉग जर स्ट्रीट डॉग असेल, त्यांना तुम्ही खायला काही द्या. इट विल वर्क फॉर एव्हरी सिंगल नंबर, आय एम सेईंग, नॉट ओनली फॉर 7. हे सगळ्यांना वर्क करणं. ज्यांच्याकडे नंबर 7 नसेल त्यांच्या आयुष्यात पण वर्क करणार. तुम्ही फीड करून बघा कुत्राला, मीन्स डॉगला जर ते लोक फीड करत आहे, असं विचार करू नका की माझं केतू मला ॲक्टिव्ह करायचं आहे, माझं केतूप्रमाणे असं होतं ना. तुम्ही यू थिंक इन अ पॉझिटिव्ह वे, यू विल सी द चेंजेस. नंबर 6ची कलर आहे ना, दॅट इज व्हाईट कलर अँड पिंक कलर. आणि नंबर 7चं जर स्वीटी आहे मॅम, मी 2 मिनिटं, मी ब्रेक घेते 2 मिनिट. शुअर शुअर या. सो आपण सगळ्यात शेवटी प्रश्न घेऊ. बरेच प्रश्न आले आहेत इकडे. सो विल ट्राय टू अकोमोडेट. आणि ह्याच्यामध्ये आत्ताचा तो खूपच छोटा आपला पार्ट आहे, पण ह्या न्यूमरोलॉजीमध्ये खूप खूप बेसिक, अजून आता खूपच बेसिकवर बोलतोय आपण. पण देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन डेप्थ जे अनफॉर्च्युनेटली आपल्या छोट्याशा या सेशनमध्ये आपल्याला कव्हर करणं शक्य नाही आहे. सो विल प्रॉब्ली ब्रेक दिस इन टू, पुढच्या सेशन्समध्ये तिला अजून बोलवू आपण ऐकायला, किंवा अजून देर आर थिंग्स टू डिस्कस ऑल्सो. अलका, एक प्रश्न होता. शी हॅज बीन मेन्शनिंग की तुमचं नाव, हाऊ टू काउंट द नंबर्स ऑन द नेम, म्हणजे हा, असं अक्षर त्याचं पण एक टेक्निक आहे, त्याचंही अक्षर टेक्निक काउंट आहे. करतात का? हा, त्याच्या त्या नावाचा एक प्रत्येक अल्फाबेटला एक नंबर असतो. अच्छा. सो ते, आणि ती जे म्हणाली ना, ते ग्रीड मध्ये ते मिसिंग आहे तुमच्या नंबरवरनं, तर ते इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रीड. ते लोशू ग्रीड जे असतं ना, त्याच्यातला नंबर असतो तो, जो मिसिंग नंबर्स असतात. सो काही दॅट्स व्हॉट आय एम पुस्तक सेइंग. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर असोसिएटेड. तुमचा हाऊस नंबर असतो, तुमचा नेम नंबर असतो. देर आर सो मेनी थिंग्स. आणि जस्ट बिकॉज तुमचं एवढंच न्यूमरॉलॉजिकल प्रमाणे एकच नंबर आहे, दॅट डझंट काउंट. तुमचा ॲस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पण महत्त्वाचा असतो एकत्र बघण्याचा. म्हणजे कुठलेही खडे वापरायच्या बाबतीत म्हणा, किंवा काही म्हणजे कुठलाही कलर्स ठेवण्याच्या बाबतीत. तर देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स असोसिएटेड. हे शास्त्र आहे, आणि त्या शास्त्राप्रमाणे त्या गोष्टी आपल्याला करायला लागतात. काही पुस्तक रेकमेंडेशन? हो, माझ्याकडे पण जी, म्हणजे माझ्या अभ्यासाची जी पुस्तकं आहेत ते मी तुम्हाला शेअर करीनच, आणि तिच्याकडनं पण आपण घेऊ. म्हणजे मी तुम्हाला आय विल सेंड यू द बेसिक, ज्याची सुरुवात करतो ना आपण नंबर्सची, आणि ते सगळं मॅथमॅटिक्सची रिलेशनमध्ये आहे, तर ते मी शेअर करीन नंतर. स्पीकर्स, ईमेल आणि फोन नंबर आपण करूया शेअर त्याच्यात. आणि ना अजून कोणीतरी बिफोर शी कम्स ना, अजित दादांचा काही प्रश्न होता. बर्थ नंबर वी कीप, तारीख इज द एक्झाम्पल. हा, अजित दादा तुमचं बरोबर आहे. सो 2+2 म्हणजे 4, ते बरोबर आहे. तसंच करायचं आहे. पण ती जे हे एक्सप्लेन करते, नंबर 4 म्हणजे काय, नंबर 5, नंबर
is she explaining the birth number or destiny number? दोन्ही येतं त्याच्यामध्ये, बर्थ पण आणि डेस्टिनी पण. तेच म्हटलं हे खूप वास्ट नॉलेज आहे. आज ती खूपच आपण बेसिक लेवलवरती बोलतोय, बट देर आर लॉट्स ऑफ फॅक्टर्स इन्व्हॉल्ड. सो आपण बोलूया तिला परत. विल नॉट लेट हर गो लाईक दॅट, पण बोलवू तिला परत त्याच्यावर. सो आता चला. मुव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, ज्याचा सगळ्यांना भीती बसते, दॅट इज शनिवार. शनीचा नंबर 8. सो त्याच्याबद्दल काय सांगशील? म्हणून मला सांगायचं आहे, याच्यामुळेच मी डिस्कनेक्ट झाली, मला आता समजून आलेलं. बिकॉज सॅटन पीपल्स आर, जेव्हा मी न्यूमरोलॉजी आय वॉज गोईंग थ्रू बुक्स अँड ऑल, आय गॉट सरप्राईज. जे लोक आता तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये किंवा तुमच्या सर्कलमध्ये बघायचं आहे, कुणाची शनीची महादशा असेल किंवा कुणाच्या बर्थ नंबर किंवा डेस्टिनी नंबर 8 आहे, तुम्ही पटकन नोटीस करणार ते लोक नेहमी लेट असतं किंवा ते लोकांमध्ये काही पण त्यांच्या ट्रॅव्हलिंगमध्ये प्रॉब्लेम येणार. ते विल गॅट डिले. सो नंबर 8 पीपल्स आर. सो सरप्रायझिंगली माझं पण आता फोन स्विच ऑफ सारखं झालं. आय वॉज गॅटिंग असं का झालेलं. द नंबर 8 पीपल्स हा शनीचा नंबर आहे. जे लोकांचा वाढदिवसामध्ये नंबर 8 प्लस नंबर 17 प्लस नंबर 26, this is a Saturn number. So these peoples are Saturnian. But Saturn peoples are, हे लोक खूप फाईट करत आहे फॉर जस्टिस. हे लोकांना जस्टिस जे असतं ना, समजा आता माझं बर्थ नंबर 8 आहे आणि मी काहीतरी गोंधळ, इन द सेन्स यू विल सी पीपल्स आर टेकिंग ब्राईब्स अँड ऑल. मी जर असं काही करत असेल ना, तर इनडायरेक्टली आय एम फेसिंग कर्मा. मी आता काही रॉंग केलेलं, मला त्याच्या पटकन रिझल्ट म्हणजे बॅक स्टेप मला परत होणार, पटकन होणार. कारण की आय एम 8 नंबर, आय एम डुईंग समथिंग अपोजिट टू नंबर 8. तो नंबर 8 पीपल्स, मला तर एकच सजेशन करायचं आहे, हे लोक कधी पण काहीतरी नॅगेटिव्ह करू नका पाहिजे. हे लोकांसाठी बेस्ट रेमेडी ही आहे ना, हे लोक मोस्ट ऑफ जे लोक नीडी, जे लोकांना नीड आहे, ज्यांना गरजेचं आहे, ज्यांना काही, समजा आता शनीची दशा माझं चालू आहे आणि सॅटर्न आहे, तर मी सॅटर्नमध्ये शनिवारी वाटलं किंवा ब्लँकेट्स, आता इट्स नॉट ओन थंड टाईम नाही, बट स्टील आय विल सजेस्ट दे शुड डोनेट टू पीपल हू आर इन नीड. जसं आता माझा वाढदिवस आहे, मी पार्टी केलेली, पण सगळेच रिच पीपल, आय एम एन्जॉईंग विथ दोज पीपल. मी सगळ्यांना जेवण वगैरे सगळं काही दिलं, बट इन्स्टेड ऑफ दम आय एम गिविंग टू सम नीडी पीपल्स. इट विल वर्क 10 times more in my favor. And indirectly I will activate my house where my Saturn is. आणि सॅटर्न मी तुम्हाला सांगू, सॅटर्नचं एक प्लस पॉईंट काय आहे, सॅटर्न पीपल्स नो डाऊट दे हॅव खूप स्ट्रगल. आता तुम्ही मोदीजी सांगू, ही इज नंबर 17 and he is number 8. He is a September person, but 8 number person is. You can see where he is. नो डाऊट त्यांच्या आता ह्याच्या इंटरव्ह्यूमध्ये घ्यायचं की नाही ना, बट यू विल सी लाईक व्हॉट इज डुईंग फॉर पीपल. समवेअर पीपल्स नॉट ओनली गुड, बट पीपल्स आर सेइंग बॅड थिंग्स ऑल्सो फॉर हिम. सर्टन पीपल्स हॅव टू गो थ्रू दिस थिंग. समजा आता वी आर लिव्हिंग इन कलियुग, इथं प्लस आहे तेव्हाच मायनस पण आहे. नॉट ओनली प्लस थिंग्स आर देअर. प्लसच नसेल तर मायनस कसे येणार. कोण एक सम पीपल्स इफ दे आर गोईंग सक्सेसफुल, तर कोणीतरी त्याला खेचणार खाली घ्यायच्यासाठी. तर तसेच आहे 8 नंबर पीपलसाठी. हे लोक स्ट्रगल खूप आहे हे लोकांचं आयुष्यात, बट वन्स दे विल रॉक अँड इट विल बी परमनंट. असं नाही की आता शनीची दशा, माझे बरेच क्लायंट्स आहे ज्यांच्या आयुष्यात मी बघितलं ॲस्ट्रॉलॉजी, पण हे लोकांना मी मोस्ट ऑफ सांगते कीप पेशन्स. नाहीतर शनिदेव कसे असतं, आता माझं शनीची दशा आहे, आय एम गोईंग थ्रू सम वर्स्ट टाईम, बट स्टील आय विल बी लाईक नाही मला हे पाहिजे, मला पटकन काहीतरी रेमेडी आहे विच शुड वर्क व्हेरी फास्ट, बट थिंग्स विल नॉट वर्क फास्ट. शनीचे टाईम किंवा सॅटर्न पीपल्स आर व्हेरी स्लो. तुम्ही सॅटर्न पीपलला बघा, दे आर नॉट म्हणजे ॲक्टिवनेस. समजा आता माझा डेस्टिनी नंबर इज नंबर 1, ठीक आहे, सॅटर्न अँड सन आलेलं. I want to work very fast because माझं डेस्टिनी इज 7, 1. बट सॅटर्न मला काय सांगतो, तू पेशन्सने कर, यू विल सक्सीड इन युअर लाईफ. सो दिस इज द थिंग. 8 and 1
totally opposition. But 8 number people have to keep patience in their life and do donation to needy peoples. Most of I will suggest for feedings and all. काही पण जेवणाचं तुम्ही खायला कोणाला द्या. समजा आता मला आय एम व्हेरी मच पुअर पर्सन अँड मला खूप भूक आहे. मी देवाचं सगळं काही करत आहे पण देवाने माझं आयुष्यात काय नाही कारण मी रडत राहते. त्याच्यामध्ये माझं शनिदेव जर माझी शनीची दशा पण आहे. देव कशाचं देव कोणाला पण भूक नाही ठेवतो. कोणाला पाठवणार आणि जर कोणी मला त्यावेळी जेवायचं एक घास पण दिली माझं हृदयात जी मी त्याला ब्लेसिंग्स देणार इट विल वर्क इन दॅट पर्सन्स लाईफ. त्यांच्या आयुष्यात काय चाललं मला नाही माहिती आहे. बट इफ द पर्सन इज गोईंग थ्रू सम नेगेटिव्ह थिंग दॅट पर्सन विल सी की माझ्या आयुष्यात माझं अचानक मिरेकल्स कसे झालं माझं आयुष्यात. तर तसे आहे शनिदेव तशा आहे. नो डाऊट आयुष्यात बरंच काही तुमच्या आयुष्यात स्लोली थिंग्स येणार स्लोली. पण शनिदेव तुम्हाला सांगते बी पेशन्स. आता माझं समजा आता कुणाशी माझा अफेअर आहे. आय एम इन टू लव्ह विथ समबडी. पण माझी सॅटर्नची दशा आहे आणि समोरचा माणूस मला कमिटमेंट नाही करत आहे. तो मला सांगतो वेळ दे मला वेळ दे. बट आय एम गेटिंग पॉझेसिव्ह आय एम गेटिंग अग्रेसिव्ह. नाही मला आत्ताच लग्न करायचं. पण शनीची दशा शनिदेव काय करणार माहिती आहे. मोस्ट ऑफ ह्या पिरियडमध्ये लोकांचं ब्रेकअप पण होतं कारण की यू आर नॉट कीपिंग पेशन्स विथ दॅट पर्सन विल गो अवे आउट ऑफ युअर लाईफ. कारण की सी फोर्सफुली एनी रिलेशनशिप इफ यू आर टेकिंग इट टू फोर्सफुली काही पण रिलेशन तुम्ही केलेलं ना हे वर्क नाही होतं. लॉंग टर्मसाठी नाही होतं. For that, these people I will suggest they have to be patient. And 1000 times whenever मी कोणाचा 8 number बघितला I say be patient. And the day they keep with patience त्यांना माहिती आहे हे फिक्स आहे माझं डेस्टिनीमध्ये हे होणारच आहे. ठीक आहे देव माझं भलं करत आहे. नो डाऊट आय एम गोईंग थ्रू व्हेरी डाऊन स्टेज व्हेरी बॅड टाईम पार्ट ऑफ लाईफ. बट विथ पेशन्स सॅटर्न विल गिव्ह मी दोज थिंग. तुम्हाला अमिताभ बच्चनचं इफ पीपल नोज ऑर नॉट आय डोंट नो त्यांचं जे कुली फिल्म आलेली होती दॅट टाईम ही वॉज गोईंग थ्रू शनीची महादशा. अँड दॅट टाईम अँड ह्यांच्या ABC इंडस्ट्री पण एक होती त्याच्यामध्ये पण इट वॉज सडनली इट गॉन ड्रॉप डाऊन आणि कोणीतरी ज्योतिषीने त्यांना सजेस्ट केलेलं की तुम्ही ब्लू सफायर सजेस्ट केलं होतं. इट वॉज अप्रॉक्स 35 lakhsचे त्यांनी घातलेलं होतं. सॅटर्न सॅड इन टू बी पेशन्स. त्यांनी तेव्हा बरंच काही डोनेशन किंवा गुप्तदान केलेलं. कसं असतं जेव्हा आपण जे फील्डमध्ये आपण रिसर्च केलं आपल्याला बरंच काही गोष्ट माहिती पडलं. अँड दॅन ही डन सडनली ही इज यू कॅन सी एव्हरीबडी कॅन सी इवन नॉट मी एव्हरीबडी इन द वर्ल्ड कॅन सी ही इज दॅट स्टेबल. नो डाऊट अप्स अँड डाऊन प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात असतं. जर अप्स अँड डाऊन नसेल आयुष्यात तर आपल्याला कसं माहिती पडेल आपल्यामध्ये काय ॲबिलिटी आहे. तर फॉर अमिताभ बच्चन इवन आय बिग एक्झाम्पल आय एम गिविंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. सॅटर्नच्या पिरियडमध्ये ही हॅड टू गो थ्रू दोज थिंग बट ही हॅड कॅप पेशन्स आणि ह्यांनी बरंच काही जे डोनेशन गुप्तधन बरंच काही केलेलं असेल. बट पीपल कॅन सी वॅर ही इज नाव. Saturn gives, but Saturn says be patient. For Saturn, I will say people, everyone, be patient with what is our destiny and things will positive. Alka ma'am, मी जर जास्त बोलत असेल तुम्ही ब्रेक द्या मला. नाही मला to perfect. stop. So basically people the people who are on the number 26 your suggestion is not to be scared, be patient because शनी हा कर्मांचा कारक आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही योग्य कर्म केलीत की त्याची रिटर्न्स तुम्हाला मिळणारच त्या गोष्टींची. Yeah. So now Saturn moving on to our हाँ. last number जो नंबर 9 आहे which is meant to be one of the matured numbers. तर त्याचे pros and cons काय सांगशील because it's a tricky number to work with. 9 No people problem. personally I will suggest they are the best healers. Number 9 plus number 27 plus number 18 these people. बट ह्या सगळ्यांच्या आयुष्यात पण तुम्ही बघणार वेगवेगळं नेचर असतं. नॉट दोज आर सिमिलर ओनली इवन डॅस्टिनी वाईज ऑल्सो इफ आय से दोज आर नॉट सिमिलर. कारण की 9 नंबर इज अ ह्युमॅनिटेरियन नंबर. हे लोकांचं कसं आहे फॉर दम आय विल से दे आर द बेस्ट हीलर्स बेस्ट डॉक्टर आर्मी डिफेन्स जे पण सेवा भावचे जे कर्म असतं हे लोक केलं की दिस पीपल विल बूम इन देअर लाईफ. एवढंच मी सांगणार कारण की 9 नंबर ऑलरेडी दे आर ह्युमॅनिटेरियन अँड
बट हे लोकांचं पण कसं असतं, जसं आता मी 4साठी 7 सांगत आहे, तसेच फॉर 9 नंबर आय विल से नंबर 1. नंबर 1 लोकांना हे लोक सोबत घेऊन गेलं, की त्यांच्या आयुष्यात त्यांना मार्ग दिसून येणार, किंवा नंबर 7ला नंबर 3 आहे, नंबर 4 आहे. बरेच नंबरला एक नंबर्स कंपॅटिबल असतो. That's it. या सो ॲज आय सेड की आमच्या टीममध्ये नंबर 9 इज श्रीकांत सबनीस आणि नंबर 8 इज अनघा, डॉक्टर अनघा बर्वे, आणि त्यांच्या दोघांबरोबर आम्ही तिघी जणी काम करतो. सो पण वी हॅव दॅट सेवाभाव आहे, टीम. सेवाभाव आहे. सेवाभाव, सेवाभाव exactly. The best example is Sabnis Kaka. He is the one who, I mean, Yeah. because of him, there are, I mean, people all over the world actually know him because of his yoga services. With the presidential awards he got through US president also. So he's a great example of humanitarian services. Just So to say आता quickly, 10 my number, 10 number. destiny number is 6. 6. Yeah, Okay. same. Her destiny So, is 6, her birth is 8. yeah, and including my name, of course. Otherwise, destiny also is 8, but including my name, birth name, it becomes Okay. 6. Yeah. So now you So, see our family here, 6, yeah. 6, 6, 9, and 5, all together. Alka, what about 10 number? 10? सो आता ते प्रश्न आपण तिला विचारू. सो आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे, त्याच्यामध्ये आपले काही प्रश्न घेऊ. पण एक जे सगळ्यांचं थोडंसं एक बेसिक प्रश्न होता की तू नावाबद्दल सांगत होतीस ना, तर त्याच्याबद्दल सांगशील का? नेम नंबर म्हणजे काय आणि तो कसा? कारण असं असेल आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे, पण पटकन नावाबद्दल काय सांगशील का? की नाव तर मराठी आणि इंग्लिश नाव, आणि ते कसं एकत्र करायचं? हां. नेम नंबर मी सांगू सगळ्यांना, लाईक सी नेम, समजा आता माझं नाव जयश्री आहे. माझं नाव इज लाईक ह्याच्यामध्ये आरच्या नंतर जे अल्फाबेट आता तुम्ही केलेलं आहे, याच्या आय पण येते, ई पण येते, सिनॉनिमन्स. बट जयश्रीमध्ये जर मी ॲड ऑन आर केलेलं, काही अल्फाबेट असतं जे मी मोस्ट ऑफ पर्सनली कोणालाही सजेस्ट नाही करणार, कारण की नेम नंबर जर तुम्ही चेंजेस केलेलं, समजा आता यू आर गोईंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज, नेम नंबरने तुम्हाला फरक पडणार, तुमच्या हेल्थमध्ये तुम्हाला चेंजेस दिसून येणार. किंवा समजा आता तुम्हाला जॉब नाही आहे, जॉबमध्ये प्रमोशन नाही आहे, नेम नंबर विल हेल्प यू आउट टू गेट प्रमोशन इन युअर लाईफ. आणि नेम नंबरप्रमाणे समजा आता तुमचे बर्थ डेट आणि डेस्टिनी सेम, इट्स नॉट कम्पॅटिबल टू नेम नंबर, तुमचं कम्पॅटिबल नाही आहे, दॅन ऑल्सो यू विल बी इन कन्फ्युजन ओनली. तुम्हाला मार्ग नाही भेटणार, लोकांशी तुमचं प्रॉपर कम्युनिकेशन नाही होणार, रिलेशन छान नसेल. समजा एक हजबंडचा नंबर, वाढदिवस अँड माझा एक हजबंड, मी आणि माझा हजबंडच्या बर्थडेट्स आर कम्पॅटिबल, पण माझा हजबंडचं जी नाव आहे आणि माझं नाव आहे, दिस बोथ आर लाईक अप अँड डाऊन. फॉर एक्झाम्पल मी सांगते, आय एम कन्फ्युजिंग पीपल. समजा आता माझा बर्थ डेट इज नंबर 6 अँड डेस्टिनी इज 8. माझा हजबंडचा नंबर इज, बर्थ नंबर इज 1 अँड डेस्टिनी इज नंबर 2. बट हे कम्पॅटिबल, इफ यू विल सी ना, हे कम्पॅटिबल नाही आहे. फक्त 8 नंबर जी आहे ना, हे लोक मोस्ट ऑफ तुम्ही बघणार कम्पॅटिबल टू नंबर 5. तर मी माझा नंबर नाव आहे 5वर केलेलं, पण माझं हजबंडचं नाव जे आहे 1 अँड 2 आहे बर्थ नंबर, ह्यांच्या पण मला 5वर घ्यायला लागेल. किंवा 5 कम्पॅटिबल असेल, किंवा 5 तर 1 आणि 2च्या साठी आहे ना, नंबर 9 पण तुम्ही ठेवू शकत आहे. तर नंबर 9 आणि नंबर 5 कम्पॅटिबल, तर आमचं रिलेशन खूप छान होणार. तर नेममध्ये तुम्ही मायनर तुम्हाला चेंजेस करायला लागतं, ज्याच्याने रिलेशनशिपमध्ये पण चेंजेस होतं. माझी एक मी सांगू वेलकम आहे एक्झाम्पल, तुम्ही सांगा जयश्री. माझी एक क्लायंट होती, इट्स इन 2022ची गोष्ट मी सांगत आहे. त्यांनी माझ्याकडून नेम नंबर चेंज करून घेतलेलं होतं. त्याने सांगितलं त्यांच्या आयुष्यात बरेच काही प्रॉब्लेम चालू होता, पण मी जे नेम नंबर त्यांच्या बर्थ अँड डेस्टिनी नंबरप्रमाणे करून दिलं, स्टील शी वॉज गोईंग थ्रू अप्स अँड डाऊन विथ हर हजबंड इन हर रिलेशनशिप. अँड शी वॉज लाईक, त्यांनी मला सांगितलं नाही, पण माझं कसं एक क्लायंटचं रिलेटिव्ह किंवा फ्रेंड सर्कल कोणासोबत मी कनेक्ट झाली, त्यांच्या थ्रू मला माहिती पडलं की दॅट पर्सन इज गोईंग थ्रू रिलेशनशिप इश्यूज. तर मी त्यांना कनेक्ट झाली, अँड आय वॉज लाईक, if I am giving my service, I have to give my 100% to my client, and I want that they should be satisfied. It's not only me for money I am doing, it's my hobby also. And with hobby I want प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही चेंज झालं, then you are giving me blessings. This is the biggest thing I want, and this is not my personal thing, it's a divine power.
आय एम नॉट डुईंग एनिथिंग ऑन माय ओन. तर त्यांना मी कम्युनिकेट केलं आणि मी त्यांना विचारलेलं की मॅम कॅन यू गिव्ह मी युअर हजबंड्स बर्थ डिटेल्स. त्यांनी मला पाठवलं अँड आय वॉज सरप्राईज. जे नंबर मी त्यांना नाव दिलेलं होतं इट वॉज ओनली कम्पॅटेबल टू हर बर्थ अँड डेस्टिनी बट नॉट कम्पॅटेबल टू हर हजबंड्स बर्थडे. तेव्हा त्यांच्या नावामध्ये मी आणखीन परत एक चेंज केलं आणि मी परत पाठवलं आणि मी सांगितलं मला एक 10-15 दिवसामध्ये तुम्ही मला सांगा तुमच्या आयुष्यात काही चेंजेस आले की. अँड टू सरप्रायझिंगली शी सॅड मी 6 वर्षाच्या नंतर पहिल्यांदा माझा हजबंड मला टू व्हीलरवर घेऊन गेलेलं. इट वॉज सिरियसली अ ब्लेसिंग आणि शी वॉज लिटरली क्राईंग. रडत होते माझ्यासमोर की कसं मॅजिक झालं मला नाही माहिती आहे. आय स्टील हॅव हर टेस्टिमनी अँड सिरियसली आय एम सेईंग माझ्याकडे काही वर्ड्स नाही होतं. नावामध्ये पण फरक पडतो. तो प्रत्येक नावामध्ये येस. नावाच्या त्या लेटर्सची ती एनर्जी आहे विच यू आर कंबायनिंग इट टुगेदर ब्रिंगिंग इन टू दॅट नंबर पॉवर. हां पडतो मॅम. या सो टू आन्सर द थिंग्स फ्रॉम हिअर, काही लोकांचा हा प्रश्न होता की अनफॉर्च्युनेटली आपण आपला बर्थ आणि डेस्टिनी नंबर तर चेंज नाही करू शकत, परंतु देर इज अ facility or there is an ability or capacity for us to change our spellings of the name, Yeah. which you can bring that energy towards your name, which can match in somewhat in relation, especially in relationships. तर त्याचा फायदा बऱ्याच लोकांना होऊ शकतो. तर आता होतं मॅम. इकडे ॲज आय सेड की खूप प्रश्न आहेत जयश्री. वी आर ट्राइंग टू टेक वॉट एव्हर वी कॅन. अगेन देर आर लॉट्स ऑफ क्युरियोसिटी अमॉंग द ऑडियन्सेस एज वेल. So somebody was asking which god should be worshipped by number 3 people. Which God? Yeah. First, I will suggest if you're getting attracted to Swami Samartha, Sai Baba, जे गुरु आहे, गुरु स्वरूप आहे किंवा तुमचे स्वतःचे काही गुरु आहे. जर तुम्ही मेडिटेशनमध्ये बसत असेल तर तुमचे कोणतेही गुरु विच यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू, गो विथ दम. यू विल सी वास्ट चेंजेस इन युअर लाईफ. किंवा तुमचे काही कुलस्वामी असेल तुम्ही त्यांच्याशी कनेक्ट करा. तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चनचे आन्सर्स तुम्हाला त्यांच्याकडून भेटणार अँड इट्स अ डिवाइन नंबर. तो गुरुचे जे पण तुमचे गुरु असेल त्यांच्याशी तुम्ही कनेक्ट झालेलं, स्वामी समर्थ बाबा, गुरुदेव दत्तात्रेय आहे किंवा जे आपलं गुरु जे लोकांनी जन्म घेतलेलं पृथ्वीवर आणि नंतर त्यांनी जे समाधी घेतलं, हे आपलं जे पण गुरुचं तुम्ही केलेलं ना, तर तुमच्या लाईफमध्ये चेंजेस दिसणार तुम्हाला. आणि पुढचा प्रश्न आहे की व्हॉट इज द फेवरेबल कलर फॉर नंबर 4? लाईट ब्राऊन कलर. Okay, perfect. So Prachita's actual there's another question. Is it that if a person's numerical number is 21, his or her planet is Guru, which is right? But can it be that he or she will be governed by both numbers in his or her numerology, moon and sun? So Prachita, तसं नाही आहे. I think what you're asking is, as I said, की destiny आणि birth number तुमचा काय आहे त्याच्यावरती डिपेंड करतं. So that is ruled by both numbers. Sometimes it's a single number or a double number. मला तेच क्लॅरिफिकेशन हवं होतं की 2 नंबर जेव्हा असतात तेव्हा त्या 2 नंबरचा पण काहीतरी इफेक्ट असतो का? हो असतो ना, असतो. म्हणजे दोघंच नंबर तुमच्या लाईफमध्ये इफेक्ट करणार. आता तुमचे 21 आहे ना, यू विल हॅव मदरली नेचर बट विथ दॅट वन इज कमिंग. So even with that you will have leadership also, bossy nature also. But again it comes to number 3. तर तुम्ही तेवढंच ज्ञान पण तुम्ही स्वतःसोबत घेत आहे. तर नंबर 3 मदर्स आर व्हेरी स्ट्रिक्ट. मी बघितलेलं आहे. तर आय कॅन से तर तुमचे जे बाळ असेल ना, दे विल बी इन अ प्रॉपर हँड. नॉट फॉर आय मीन सगळ्यांना असं काही नेगेटिव्ह नाही सांगत, बट मदर जी नंबर 21 जी लोक आहे ना, यांच्या मूळ बाळ दे आर लाईक व्हेरी मच अंडर स्ट्रिक्ट टीचर आय विल से. I just gave you an example. माझं न्यूमरिकल 8 आहे अनफॉर्च्युनेटली. मी तुम्हाला एक सांगू, नंबर 8 इज अ इन्फिनिटी नंबर ऑल्सो. इन्फिनिटी प्लस मोस्ट ऑफ सिम्बल्स असतं. आता तुम्हाला स्विचवर्ड एनर्जी सर्कल हे सगळं माहिती आहे की नाही, आय डोंट नो. देर आर एंजल नंबर्स. नंबर 8 इज म्हणजे जर तुम्ही 8 नंबर ड्रॉ पण केलं, यू विल सी द थिंग्स इन्फिनिट. बाहेरगावी बरेच काही ट्रेडिशन्स आहे ज्याच्यामध्ये लोक इन्फिनिटसाठी नंबर 8 इज अ लकी चार्म म्हणत आहे. पण आपल्या इंडियामध्ये शनिदेवाचं
प्रत्येक लोकांना असं वाटते की नेगेटिव्ह, बट इट्स नॉट ॲट ऑल नेगेटिव्ह, आय विल से नॉट ॲट ऑल. 8 पीपल्स बूम. बट हे लोकांना पेशन्स पाहिजे. दे आता तुम्ही मोदीजी आहे, मी मोठा एक्झाम्पल तुमच्यासमोर काय सांगू, सांगा मला. फक्त हे आहे, तुम्हाला स्ट्रगल करायला लागतं. तुम्हाला कोणीतरी मार्ग दाखवायला पाहिजे. आणि जेव्हा तुम्हाला मार्ग भेटला ना, यू विल बूम. तुमचे नेम आहे ना, तुम्ही नंबर 5 वर आणून बघा. आपण तुमचे डेस्टिनी मला बघायला लागेल, कारण की तुमचे नंबर 8 आहे, तर डेस्टिनी काय आहे हे दोघं मॅच केले की कोणता नंबर तुमच्या प्रॉस्परस जास्त आहे त्याच्यावर मी सांगू शकते तुम्हाला. पण 8ला 5 सपोर्ट करतो, तर 5 वर पण तुमचं नाव ठेवलेलं, देन यू विल सी द चेंजेस इन युअर लाईफ. Thank you. Thank you so Alka, much. I think this is a good point to conclude. Yeah, and I think there are lots of questions, and as I said, there are series of lectures they are asking us to arrange for us. आणि वैशाली, I agree that this is a very basic, कारण आपल्याकडे इतका वेळ कमी असतो that we cannot, it's a deep knowledge, it's a lot of learning actually, वर्षानुवर्ष त्याचा अभ्यास आहे. So there is no one 60 minutes lecture can conclude all this. But we will call her again. We'll take more advice from her also, and I'm going to share her personal number on our WhatsApp group. तर तिथे तुम्ही तिला directly contact करू शकता. So again, thank you so much, Jayashri, for giving your time to us. Thank you. Cannot thank you enough. पुस्तकाचं नाव नाही कळलं. हा, मी ते कळवते आपल्या ग्रुपवर. ओके. त्याची जी ऑथर आहे हिरो, आय विल फॉरवर्ड, मी अलका मॅमना फॉरवर्ड करते. If you're okay, Jayashri, can we add you on our BMM group? Is it fine? नो इश्यू. Your WhatsApp group? हा चालेल. हा So पण over to माझ्याशी you, Saili. Over to सॉरी you, टू Saili. इंटरप्ट. नाही, no problem. हे सांगायचे, जर कोणी माझ्याशी कनेक्ट करत असेल ना, तर त्यांना सांगा तुमचे रेफरन्स फक्त, कारण की कसे आय डोंट मोस्ट ऑफ मी कोणाचं मेसेज किंवा हे बघत नाही आता, ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज. मी मोस्ट ऑफ फक्त जे तुमचे जर रेफरन्स दिले ना, आय विल अंडरस्टँड हाऊ दिस पीपल्स आर थ्रू यू. Yeah, Is so that please okay? send her that message saying एकतर माझं नाव सांगा अलकाकडनं किंवा BMM session म्हणून सांगा. So then she will understand that it's coming from there. Yeah. आणि Thank Saili, you to you. much. Yeah, thank you so much. जयश्री, हे खूपच एनलाइटनिंग सेशन होतं आणि आय एम शुअर प्रत्येक जण या कॉलवर जवळपास 70 लोक जॉईन झाले. एव्हरीबडी वॉज एंगेज्ड, कारण एव्हरीबडी इज व्हेरी क्युरियस. आपली बर्थडे, नाव आणि त्यातून शिकायला आम्हाला खूप मिळालं. आणि अलका जसं म्हणाली तसं, वी वुड लव्ह टू हॅव यू कम बॅक अगेन अँड मे बी स्पीक स्पेसिफिकली इन डिटेल अबाउट वन टॉपिक. सो थँक्यू व्हेरी मच. आता मी पुढच्या सेशनची अनाउन्समेंट करायला सबनीस काकांना सांग. पुढच्या आठवड्यामध्ये विठ्ठल जंगले यांचं टॉक आहे. आणि विठ्ठल जंगले, हिज हाऊस वी कॉल इट एज पंढरपूर. So it's like really full of energy house, and so he's going to talk about it. That's one thing. And then I also want to mention, Saili, that today evening we have talk by Saili's husband, that's Dr. Balkrishna Jahagirdar, and he's going to talk about cancer and all the details about the cancers. Plus there are 2 Ayurveda specialists that are also going to join him. And so please join that session also. Thank you. That is on Shri Yoga channel, right? Yeah, I will post the message again on the BMM Self-Care. आज डबल ट्रीट आहे, डबल ट्रीट. Yes.